We shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect. And treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. A warm and a pleasant morning to everyone present here. I request the dignitaries to kindly occupy seats on the dais. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. PSG College of Arts and Science is a mammoth of an institution that has grown with independent India since 1947. The institution is celebrating its 75th year Platinum Jubilee with an array of festivities. The PSG Trust has been a front-runner in education, spirituality, technology, and medicine since its inception 75 years ago. India has her independence, but she is still working towards the goal of being a self-sustainable global superpower. And PSG is proud to be one of the institutions at the front lines, helping make that dream come true. Speaking of pride, PSG is one of the few institutions where more than 60% of the students are women. Women who, along with their counterparts, receive comprehensive education, shaping them as people, as thinkers, and as leaders. To celebrate this great institution, to celebrate this great nation, and to celebrate this wonderfully auspicious day, we observe the release of our very own corporate MyStamp. We begin the day with prayer, which is a key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power. The students from the Department of Carnatic Music are invited to render the prayer song. भारत साम्राज्य सुखी विजयी भावित सुखदायी सततम भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भारत साम्राज्य सुखी विजयी भावित सुखदायी सततम मम भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी सकल हृदय भुवि सुकृत प्रकाशा समुदित मानस शांत प्रदेशा सकल हृदय भुवि सुकृत प्रकाशा समुदित मानस शांत प्रदेशा प्रकटीकृत परिपूरिताशा परम किला परानंद निवेशा प्रकटीकृत परिपूरिताशा परम किला परानंद निवेशा भारत साम्राज्य सुखी विजयी भावित
सुखदायी सततं मम भव चिरञ्जीवी भव चिरञ्जीवी भव चिरञ्जीवी. The purpose of light is to create more light, to open people's eyes, to reveal the marvels around. I request the dignitaries on stage to light the lamp and do the honors. Thank you, dignitaries. D. Brinda to welcome the August gathering. True education focuses on the physical, intellectual, and moral development of the student who translates the benefits to the society. As rightly mentioned by Mahatma Gandhi, PSG College of Arts and Science have positively influenced its stakeholders, building a legacy untarnished and immaculate. Happy morning to all the dignitaries present on this wonderful occasion of the release of the corporate MyStamp of PSG College of Arts and Science. The first higher education institution in whole of Tamil Nadu started during the pre-independence on August 11, 1947, serving the nation for over 7 decades and celebrating its auspicious Platinum Jubilee along with the nation's 75th year of independence. Mother Teresa rightly stated, "A life not lived for others is not a life.
Our chief guest, Mr. Ravi Shyam, is one such personality who is well known for his service to mankind. Being a distinguished alumnus of our institution, he is a well-recognized business leader and a philanthropist, deep-rooted in spiritually rendering selfless service to the society. He has always been a notable personality with brimming energy and ideas to develop the Coimbatore as a city with legacy to show to future generations. A warm and a hearty welcome, sir. I thought they will be giving the pot. Okay. Leadership depends on the leaders' leadership style and their way of communicating ideas, said Sir Ratan Tata. I'm immensely privileged to welcome the transformative leader of our Honorable Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, who works with a clear-cut vision of keeping always the PhD institutions updated and streamlined. He believes in honoring the goodness of everyone and actively works towards making PhD institutions tower over all others and always continues to shine on its true glory. I welcome you, sir. I am glad to welcome the luminary personality, Sri G.R. Karthikeyan, founder trustee of PSG Sons and Charities, who introduced radical changes in the system and took the institution to great new heights by providing the necessary support to accelerate the dreams of aspiring professionals. I wholeheartedly welcome you, sir. Adopting the motto, service before help, and service the Postal Department for more than 3 decades, I am honored to welcome our guest of honor, Sri K. Gopalan, Senior Superintendent of Post Office Coimbatore Division, for accepting our invitation to release the stamp of PSG College of Arts and Science on this memorable occasion. His mastery of every phase of operation in the postal service is outstanding in the history of the department. A hearty welcome to you, sir. I'm contented to welcome Thiru R. Nandakumar, Vice President, Leap Green Energy Private Limited, who has been an integral part in adding value to the college by offering unflinching support. Welcome you, sir. I'm privileged to welcome our Secretary, Dr. T. Kannayan, who always shared his expertise and knowledge in every way possible to the advancement of the institution. A warm welcome, sir. I would like to heartily welcome the members of the PSG Trust, office bearers, and executive committee members of the PSG Arts Alumni Association, heads of various institutions, vice principals, HODs, and faculty members for being an integral part of our institution's success. I'm glad to welcome all the other invitees, guests, and the members from the press and media for your kind presence on this happy occasion. I'm pleased to welcome all the students to this memorable event, as this remarkable event is happening today is because of the untiring efforts of all the trained and motivated students who are all the great ambassadors of this prestigious institution. Thank you, and I welcome you all once again. Thank you. Thank you, madam. It is the notion that the most crucial ingredient in a team that achieves and sustains historic greatness is the character of the player who leads it. I take this opportunity to invite such a leader, Sri L. Gopalakrishnan, Managing Trustee, PSG and Sons Charities, to deliver the presidential address. Good morning, everyone. Respected Mr. Ravi Sam, chief guest of today's function,
Sri K. Gopalan, Senior Superintendent of Post Offices, Coimbatore Division, Sri G. R. Karthikeyan, Chairman of the PSG and Sons Charities, institution heads, department heads, faculty members, invitees, and my dear students, good morning and welcome to this program. Celebrating the Platinum Jubilee of PSG College of Arts and Science. I am proud to mention at this juncture that PSG College of Arts and Science was the first higher education institution under the PSG group of institutions. The institution was founded in the year 1947 at the dawn of independence by the PSG and Sons Charities Trust, which is now the largest arts and science college in India with 14,000 students. The founder trustee, then Thiru Ganga Naidu, contacted Sri A.C. Mudaliar, the Vice Chancellor of Madras University, to get sanctions for arts and science colleges for our trust. And Sri Diwan Bahadur Rangasamy Naidu was the managing trustee then, and he coordinated with the authorities further and got the necessary permissions and the infrastructure and all that created. Sri J.R. Damodaran was the first principal, and later the mantle of leadership was taken up by various stalwarts like Professor B.R. Krishnamurthy and Professor D.K.P. Varadarajan, who built up the cultural and discipline framework of the college. Sri D.K.P. Varadarajan was the principal when Mr. Ravi Sam studied here, and when I also studied later, a couple of years later. So we know the culture and the discipline that was followed in this institution. The dynamic teachers of the founding batch, Dr. Karupannan, Dr. Usman Seth, Dr. Anumant Rao, Dr. Vellimalai, and Dr. Durraj, laid strong foundation for academic quality and institutional structure. Dr. Marapo Gurusamy and Thai Jnanamurthy devoted themselves towards the development of Tamil and the teaching methodology of this college. We have a grand arena of alumni in all parts of the globe, actively contributing to the college, to the nation, and to the world. PSG CAS alumni serve the nation from civil services to industrial development to community development in various vibrant positions. PSG College of Arts and Science is known for its legacy in promoting entrepreneurship. As a matter of policy, this college performs all its activities, including student admissions, faculty recruitment, and administrative activities, in full compliance with the regulatory framework of the government. PSG College of Arts and Science was started with just around 75 students and is now serving more than 14,000 students. We have received highest grade of A++ in the NAC accreditation and 4-star status rating in Institutional Innovation Council of MHRD. 4th place in ARIIA at national level, and the 20th rank in the recently announced NIRF. The present institutional leadership is functioning in complete autonomy on all academic, administrative, and quality aspects. I am pleased to mention that the current leadership team of the college, comprising of the secretary, principal, and vice principals, are fully dedicated to the mission and the future vision of this college. I thank the Department of Postal Services for having agreed to release the stamp in commemoration of 75th year Platinum Jubilee celebrations of the PSG College of Arts and Science. My special thanks to Mr. K. Gopalan, Senior Superintendent of Post Offices, Coimbatore Divisions, for having facilitated our institution to bring about this event. I thank my dear friend, Mr. Ravi Sam, Managing Director, Advait Lakshmi Industries, for having consented to be present here and honor us with the chief guest of the event.
And I thank all of you all for having come to this program. Welcome to all. Thank you. Thank you, sir. Glorifying people is the most noble act, and on this memorable occasion, we deem it a great privilege to honor our guests. I request our respected Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, to honor our Chief Guest, Sri Ravi Sam, Director, Advait Textiles Private Limited. I also request our Honorable Chief Guest Sri Ravi Sam, Director, Advait Textiles Private Limited, to honor Sri K. Gopalan, Senior Superintendent of Post Offices, Coimbatore Division, with a memento. Thank you, sir. Let there be charity is the mission of PSG, and at this eve of a Platinum Jubilee celebration, with the support and appreciation of our management, the faculty and students have taken a massive attempt to promote 75,000 clay pots and contribute to 75 clay pottery family with the sales proceeds of 1 lakh each as a token of appreciation to the art and support rendered to the poor clay potters. It is also a unique attempt that calls for Guinness World Record, where these clay pots will be placed as a formation filled in the number 75 on 26th August in the presence of our Honorable Chief Minister. Kindly accept this beautiful clay product also as a token of love, sir. Thank you, dignitaries, for honoring and receiving the honor. To commemorate 75 glorious years of PSG College of Arts and Science, we are gathered here for this memorable event of stamp release. I invite our chief guest, Sri Ravi Sam, Director, Advait Textiles Private Limited, to release the stamp, and I also request our esteemed Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, to receive it. I invite Sri K. Gopalan, Senior Superintendent Post Offices, Coimbatore Division, to receive the stamp from our chief guest, Sri Ravi Sam, Director, Advait Textiles Private Limited. Thank you, luminaries, for releasing and accepting the stamp. I now call upon Dr. D. Divyaprabha from the Department of BA Honours to formally introduce the Chief Guest, Sri Ravi Sam, Director, Advait Textiles Private Limited. Good morning to one and all present here. I'm immensely happy to introduce a versatile personality, the chief guest of today's event, Sri Ravi Sam. Ravi means sun in Sanskrit. As sun radiates energy, our chief guest radiates his energy for societal well-being and progress. Mr. Ravi is a leading industrialist and a notable philanthropist hailing from a successful industrial family in Coimbatore.
He is a commerce graduate holding a postgraduate diploma in textile technology from the University of Manchester Institute of Science and Technology. He is the managing director of Advait Lakshmi Industries and Advait Textiles Private Limited, and he is also on the board of many other companies. Being the founder trustee of Sirutuli, the movement for preservation of water bodies in Coimbatore, he is a vivid social thinker actively involved in various social welfare activities. Mr. Ravi Sam is a passionate philanthropist and administers a Veda Patashala, a school with 50 students focusing on imparting Vedic culture through the traditional Guru Sishya teaching style. He also administers the temple of God Sri Annapurneshwari in the school campus. He is also the founder trustee and correspondent of Sri Gopal Naidu School, correspondent of Advait Thought Academy, and an active trustee of Shruti Seva Trust Anaikatti. His interest in heritage conservation has led to the establishment of South India Art and Heritage Conservation Trust, an institution that adopts temples across the country, renovates them to preserve their original glory and identity. He is the chairperson of the Academy of Archaeology and Ancient Sciences of India, which is a part of REACH, that is Rural Education and Conservation of Heritage Foundation. He is the past chairman of CII Tamil Nadu and the present chairman of CII Southern Region, and also the chairman of the Southern India Mills Association, SIMA. I am humbled for giving me an opportunity to introduce such a selfless personality on this happy occasion. I kindly request you, sir, to address the gathering. Thank you, sir. The chairman of the PSG Sant Trust, my cousin, Mr. G.R. Karthikeyan, the managing trustee of the PSG institutions, my good friend, Mr. L. Gopal Krishnan, Mr. K. Gopalan, Senior Superintendent of Post Office, Coimbatore, the principal of this institution, Dr. D. Brinda, Dr. T. Kannan, secretary of this institution, professors, ladies, gentlemen, namaste and good morning. I'm humbled to be here. 75 years is something unheard of, and it's very rare in institutions, whether it is in industry or education. I just want you to recall 75 years before today. It was not just 75 years, gentlemen, ladies. We were for almost 500 years under the shackles of foreign rule. We had the Mughal invasions, then our country was ruled by the Dutch, the French, the Portuguese, the British. We were continuously under somebody or the other. Imagine at this time when most of our freedom was taken away, we could hardly operate the way we want. It's probably most of you people can't even think that such situations would arise. At that juncture, there was this family. Again, I would like to add a little more of this family, surely, came up and said that this institution, 75 years ago, when today our country, with the able leadership of our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, we are celebrating the Azadi Ke Amrit Mahotsav in 3-4 days. We are also celebrating the 75th year of this great institution. I would like to thank my Mr. Gopalakrishnan and the trustees for having given me this opportunity. I did not realize that I would be here today. I was just thinking how this 75th year of the independence we start celebrating, because for me it means a lot. And when Mr. Gopal invited me, I had another event today saying Coimbatore next. I said I have to be here because this is where really my formative years started. I come from a sort of an elite school,
where even speaking Tamil was quite looked down upon. And from there, I came into this place to start my higher education. And like Mr. Gopalakrishnan said, I come from a very free school. When I came here, I thought it was more restrictive than kindergarten. And I learned how to be disciplined from this school, from this university, this college. And that really helped my thought process. And I really thank this institution. I thank all the professors of that time for really, really giving me, exposing me what the real world was. Gentlemen, I think you would have heard of a word called CSR. If you haven't, it's called corporate social responsibility. This is something that is mandated by the government of India. That is, every industry should spend 2% of its profits, annual profits, towards social responsibility. This is a mandated thing. We can't escape from it. If we don't do it, we would be questioned. And if we don't give the money, end of the year, by March 31st, we have to transfer this money to the government. This is something that has been done. Today I was looking, I think it was almost like 100,000 crores is what is being done on this, scheme that's going on. But here, this institution was started long before this word CSR was coined. Gentlemen, I have to tell you something. Our families moved out during the fall of the Vijayanagar kingdom. During the Mughal invasion, we literally have to leave our bags and baggages and moved. From the Vijayanagar areas, we moved into a place called Gandikota in Andhra Pradesh. From there, when the fall of Gandikota happened, we moved into wherever we could move. We were all agrarian. Basically, we wanted to be agriculturists at that time because that's all we knew. We came here to this, some of our families came here, settled in this and around this area where the soil was black soil and cultivated cotton. And mind you, this was all pre-independence. From there, one of the senior members of the PSG family, Shri Govindasamy Naidu, set up this. He is a first generation person, moved from agriculture to industry. Imagine you come in from agriculture, you move into industry, and I think it was Rangavilas Mills, isn't it? That's the first one that they set up. He had 4 sons, daughters. Even at that first generation, this gentleman had the vision to say, enough, we have to give back to society. That is when I think you would have heard it many times, but I think you want to hear it once more. 4 people, and the 5th, I think it's about 2 lakhs odd rupees, I think that was then, when they set up a trust, and that trust grew, and brought up all these institutions where me and all of you are studying. Gentlemen, they could have easily put up another industry, created more wealth from themselves. It was absolutely unnecessary for them to set up such institutions where we can go and get this knowledge. Yes, you might have heard of, in our culture, we have 2 goddesses, I think we all know. One is Goddess Lakshmi, who always sits on a lotus, on a lake, always shaky. And the other one is Goddess Saraswati, a very sophisticated lady in white sari, sitting on a rock. It shows you this wealth is not permanent. So if they had set up an industry with this new technology, maybe the industry would have not existed today. But Saraswati is something that is permanent. That is what they have given us. Nobody can take this knowledge from us that is being imparted in this institution. Money, yes, can come and go. But money, wealth, without knowledge is not going to last. But knowledge, money or no money, will last with you. That is what this family has done. They have given us this knowledge. With this knowledge, we can grow. With this knowledge, I want each one of you all to go back and do whatever that can be done. Like what our Prime Minister says, Atmanirbhar Bharat. We become an independent Bharat where we can do what we want. We don't depend upon anybody. Each one of you go back to the society. I'm not requesting you to give lakhs of rupees, but your knowledge, your energy, your thought will be enough to develop this nation. Once that is done, our nation, which is now a developing nation, probably in the next 20-25 years, in 2.5 decades, surely will become a fully developed nation. There is no doubt about it. Already our country is moving through a 3 trillion economy. And with this, I think there can't be a better time for all of you to be in institution. And I take the best, please give back to society. Giving back to society as what
has brought us all here. If this family had not given back to society, imagine where we would have been. We would have not been in PSG. God knows where we would have been. But that is amazing, and what they have done. I also heard about what they are doing for their 75th year of independence. Supporting traditional occupation. I never thought they would have thought of helping potters, and I'm so happy that all of you all have come forward and doing this great job of doing 75,000 pots. Amazing, amazing, and amazing. I've never even thought, I think I have to tell everybody else how you have supported this tradition to keep it going. And this evening, I think after this event, I always thought when a student event, there'll be sort of music and dance. But here you have puppet show, you're supporting culture. I think all this is something that is fantastic, and the more than everything else, I've been taken back by what they gave me. That green box that was given to me is Sanskritam, books on Sanskrit for the economically poor students who study in my Veda Pathashala, who preserve this Vedic culture. I thank the management for giving us these books. I think they're going to give all my students a set of books in Sanskrit. I thank you very much, Managing Trustee and Chairman, for this wonderful thought. I didn't really expect this to happen. At this juncture, when the country was going through imagination against all odds, and that institution has become what it is, PSG Arts, and today we are celebrating the 75th year, and I think it's a wonderful thing, and it's the largest arts college in the country, and I think it shows you how this management is, how these teachers are, how dedicated everybody is, and what a great group of students you are. Thank you very much. Thank you, sir, for your scintillating address. Now, Dr. D. Divyaprabha from the Department of BA Honours is called upon to introduce Sri K. Gopalan, Senior Superintendent of Post Office, Coimbatore Division. Thank you once again. Service to humanity is service to God. I'm happy to introduce the eminent personality serving the mankind and nation, Sri K. Gopalan. Currently serving as the Senior Superintendent of Post Office, Coimbatore Division, Sri K. Gopalan is a commerce graduate with Masters in Business Administration. Joining the Postal Department in 1995, he has rendered remarkable service as an Assistant Superintendent in Vigilance, Investigation, and Legal Cell branches at Postmaster General Office, Coimbatore. He has also worked as Assistant Director in the Legal Cell, Trivandrum, Kerala Circle. With vast knowledge, wisdom, and training in Bangkok, Thailand, he is an expert in handling legal classes and holding departmental inquiries. It's my great honor to introduce you, sir, to this august gathering. I kindly request you to deliver the felicitation address. Thank you. பொங்கு பல சமயமெனும் நதிகள் எல்லாம் புகுந்து கலந்திட நிறைவாய் பொங்கியொங்கும் கங்குகரை காணாத கடலே, எங்கும் கண்ணாக காண்கின்ற கதியே, அன்பர் தங்கநிழல் பரப்பி மயில் சோடையெல்லாம் தணிக்கின்ற தருவே, பூந்தடமே, ஞான செங்குமுல மலர வரும் மதியே, எல்லாம் வல்ல கடவுளே, தேவதேவே. Respected Chairman of PHGs and Sons, Honorable Sri Karthikeyan, respected Chief Guest of the function, Mr. Ravi Sham, respected President Sri Managing Trustee Sri L. Gopalakrishnan, respected Ma'am, Principal Dr. D. Brinda, all HODs, lecturers, professors, students, and my dear colleagues, good morning to all. இந்திய அஞ்சல் துறை பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த பல்வேறு சேவைகளை அகர வரிசையில் நாம் அடுக்கலாம். அன்போடு ஆசையாய் நாம் வளர்க்கும் பெண்களுக்கு
அருமையான செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம், ஆதாரமாய் அனைத்திற்கு விளங்கும் ஆதார் சேவை திட்டம், இன்னுயிரை காப்பீடு செய்யும் அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம், ஈட்டிய செல்வத்தை சேமிக்க வைக்க உதவும் ஈடில்லா அஞ்சலக சேமிப்பு திட்டம், உச்சவரமின்றி வைப்பு நிதி சேமிக்க 1, 2, 3 மற்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கான வைப்பு திட்டம், ஊதியம் போல் வருவாய் அளிக்கும் மாதாந்திர சேமிப்பு திட்டம், எல்லோருக்கும் பயன்படும் வகையில் உள்ள தொடர் வைப்பு கணக்கு திட்டம், ஏற்றமிகு வட்டி அளிக்கும் பொது வைப்பு நிதி திட்டம், 5 வருட காலம் சேமிக்க உதவும் தேசிய சேமிப்பு பத்திர திட்டம், 1 மடங்கை 2 மடங்காக்கும் கிசான் விகாஸ் பத்திர திட்டம், ஓய்வு காலத்தை நிம்மதியாக்க முதியோருக்கான சேமிப்பு திட்டம், ஒவ்வை கனியில் கிடைத்த நெல்லிக்கனி போல் IPPB திட்டம். இவ்வாறு உயிர் எழுத்துக்களாலான அஞ்சலக திட்டம் அனைத்திற்கும் ஆயுத எழுத்தைப் போல் என்றும் தனிச்சிறப்பு பெற்று எட்டித்திற்கும் அஞ்சல் துறையின் பெருமை என்னும் முரசு கொட்டும். மாசறு பொன்னே மாசறு பொன்னே அது மக்களின் முன்பே என்ற தங்கப்பத்திர சேமிப்பு திட்டம். இப்படி இந்திய அஞ்சல் துறை பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு சேமிப்பு திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக கார்ப்பரேட் MyStamp என்ற இந்த MyStamp ஒவ்வொருடைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்களுடைய பெயர் அவங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் MyStamப்ஸில் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு திட்டம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதற்கு ஒரு மேலே படி போய் கார்ப்பரேட் MyStamp, அதாவது பெரிய பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு, அப்படிப்பட்ட கல்வி நிலையங்கள் எல்லாமே தங்களுடைய கோல்டன் ஜூப்ளி, பிளாட்டினம் ஜூப்ளி அந்த மாதிரி கமோரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கார்ப்பரேட் MyStamp என்ற திட்டத்தை நாங்கள் இந்திய அரசு கொண்டு வந்தது. அதன்படி ஒவ்வொரு ப்ரொப்போசல்ஸ் நாங்கள் வந்து இங்கிருந்து கலெக்ட் பண்ணி நாங்கள் டெல்லி டைரக்டரேட், போஸ்டல் டைரக்டரேட்டுக்கு அனுப்பணும். அங்கே வந்து இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கமிட்டி இருக்குது. அந்த கமிட்டி உட்காந்து இது வந்து இந்த கார்ப்பரேட் MyStamp இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வழங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. நாங்கள் எங்கள் கோயம்புத்தூர் கோஸ்டல் டிவிஷன்லேருந்து, கோயம்புத்தூர் வெஸ்டர்ன் ரீஜன்லேருந்து பல்வேறு வகையான ப்ரொப்போசல்ஸுக்கு நாங்கள் வாங்கி அனுப்பிச்சோம். அது எதுவுமே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை, எல்லாமே நிராகரிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோயம்புத்தூர் அவங்க சார்பாக நாங்கள் அனுப்பிச்ச அந்த MyStamp ப்ரொபோசல் மட்டும் வெகு சீக்கிரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதை உங்கள் முன்னால் இன்று நாங்கள் ரிலீஸ் செய்துள்ளோம். அது ஒரு மிக பெருமையான தருணம். பிஎஸ்சி காலேஜ் நான் சொல்கிறதுன்னா எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைன் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கோம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட்டு. அது எப்படின்னா மேனுவல் இன்டர்வென்ஷனே கிடையாது. கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருவோம். மேனுவலில் அவங்க வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் போய் அப்ளிகேஷன் போட்டுடலாம். கம்ப்யூட்டரே வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி, தட் மீன்ஸ் அவங்க மெரிட்டில் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணி அதுவே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து SMS போகும். யூ ஆர் செலக்டட் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் சோன்ஸோ யூ ஆர் ஹியர் பை டைரக்டட் டு அப்பியர் பிஃபோர் சோன்ஸோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு SMS குறுஞ்செய்தி போகும். அதை எடுத்துகிட்டு எங்ககிட்ட வருவாங்க. அந்த மெசேஜ் காமிச்சிட்டு சார் ஐ ஹேவ் பின் செலக்டட்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அவங்களோட சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு நாங்கள் உள்ளே போகும்போது அங்கே ஆன்லைன் போர்ட்டலில் போகும்போது எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு SMS மூலம் தான் எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும். அந்த அதே மெசேஜ் வந்து அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு போகும். அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து இவங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸ் உள்ளே போய் அந்த போர்ட்டல் உள்ளே போய் செக் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு மெரிட் பேசிஸில் நாங்கள் இந்தியா போஸ்ட்டில் ரெக்ரூட்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு. அதில் இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் டிவிஷனில் கிட்டத்தட்ட 112 போஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் அந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் போஸ்ட் நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் ஒரு 10 பேர் வந்திருந்தாங்கன்னா ஒரு 2 அல்லது 3 பேர் வந்து ஃப்ரம் பிஹெச்சி. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பிஹெச்சி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களுடைய மெரிட்டு ரொம்ப நம்ம தமிழ்நாடு இல்லாமல் இந்தியா முழுக்க, உலகம் முழுக்க அந்த பிஹெச்சி காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோடைய பெருமை வந்து பரவி இருக்குது. அது இல்லாமல் அந்த எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எங்கள் கோயம்புத்தூர் போஸ்டல் டிவிஷனில் இருக்கிற ஊழியர்களில்
கிட்டத்தட்ட ஒரு 10% மேல் வந்து ஃப்ரம் பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் படித்தவங்க தான் ஜாபில் இருக்காங்க. யார் கேட்டாலும் பிஎஸ்சி காலேஜில் படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகைய பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் இந்த கார்பரேட் மைண்ட் ஸ்டாம்ப்ஸு நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சார்பில் ரிலீஸ் பண்ணது ஒரு பெருமைமிகு சந்தர்ப்பம். ஸோ வாய்ப்புக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஆல். Thank you, sir, for sharing your experience. It's a proud moment for us today, since the students of PSG College of Arts and Science are sending their wishes and greetings in the form of e-post to the Honorable President of India, Draupadi Murmu, for assuming the highest office since 25th July 2022. I invite the Managing Trustee of PSG Institutions, Shri L. Gopalakrishnan, to hand over the e-post greetings to the Senior Superintendent of Post Office, Shri K. Gopalan. Thank you, sir. Now I invite Mr. Nityanandan Zicha to occupy seat in the dais. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய மரியாதைக்குரிய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி, பிரின்சிபால், நிர்வாகத்துக்கும் முதற்கால் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ஆக்சுவலாக வந்து அங்கே உட்காந்துருந்தேன். எனக்கு எதுக்கு வர சொன்னாங்கன்னு தெரியல. திடீர்னு மேடம் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுன்னு சொன்னாங்க. நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். என்னோடய சொத்து பார்த்திங்கன்னா சத்தியம், தர்மம். இந்த சத்தியம் தர்மத்தை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கலாம். நான் 10th 109 மார்க் வாங்கி ஃபெயில் ஆகிட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் நித்யானந்தம்னு எழுத தெரியாது என் பேர். எனக்கு ஃபேஸ்புக் பார்க்க தெரியாது, மெயில் பார்க்க தெரியாது, என் பேரே எனக்கு எழுத தெரியாது. அப்போ 1988 முடிவண்ணேன். உலகத்தில் உயர்ந்த நிலைக்கு, உலகத்தில் யாரும் செய்யாததை செஞ்சு உச்சத்துக்கு போகணும். எனக்கு சொத்து பணம் எதுவும் கிடையாது. LMWல 87 ஜாயின் பண்ணேன். மரியாதைக்குரிய ரவிசாம் சார் அவருக்கு பொற்கரங்களால் அவார்டும் வாங்கியிருக்கிறேன். LMWல ஜாயின் பண்ணி அப்போ சொன்னாங்க 8 மணி கம்பெனிக்கு எதுக்கு 7:30 வரைக்கும். கரெக்டாக 3 வருஷம் என்னோடய பஞ்சிங் கிளாக் 90, 91, 92 கரெக்டாக 7:30 பஞ்ச் அடித்தேன். அப்போ சொன்னாங்க இது பைத்தியகாரத்தனமாக்குது அப்படின்னாங்க. அப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு விஷயம் உலகத்தில் யாரும் செய்யாததை செஞ்சால் இந்த உலகம் அங்கீகரிக்கும். அதுக்கு ஒன்று நீங்கள் நம்ப வேண்டியது, சத்தியத்தை நம்பினீங்கன்னா ஜெயிச்சிடலாம். பணம் புகழ் எல்லாம் இன்றைக்கி வரும் போகும். ஆனால் சத்தியத்தை மட்டும் நம்பினீங்கன்னா சத்தியம் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகும். என்னோடய சொத்து ஒரே ஒரு சொத்து. இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு எந்த பொருளாதார ரீதியோ எந்த நிலைமையும் கிடையாது. என்னோட சொத்து ஒன்று சத்தியம், தர்மம். இந்த தர்ம வழியில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது, எதுவும் தெரியாது. உலகத்தில் யாரும் செய்யாத செஞ்சங்காட்டி 35,000 போட்டால் 18 கலெக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஐநா சபையில் 2012 என்னை வர சொல்கிறாங்க ஐநா சபைக்கு. எனக்கு தமிழ் தெரியாது, கோட்டு வாங்க காசு கிடையாது. அப்போது இப்போ சொன்னாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து பேசுங்க அப்படின்னாங்க. மரியாதைக்குரிய உலகத்தின் உச்சஸ்தானமான அமெரிக்கா அதிபர் ஒபாமா அங்கே ஒயிட் ஹவுஸ்க்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. வெள்ளை இங்கேருந்து ஜெர்மன் சந்தானம் கலெக்டர் கூப்பிட்றாரு. நித்யானந்தா உனக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் வாங்கிக்கோ, விசா வாங்கி அமெரிக்காவுக்கு போகும் நீ அப்படின்னாங்க. சார் நமக்கு ஃப்ளைட்டில் யார் தெரியாதுங்க சார்ண்ணே. நீ ஒன்றும் பிரச்சனை உனக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்கன்னாங்க. ஜெர்மன் உலகத்தின் மிகப்பெரிய விமான நிலையம் பிராங்க்போர்ட். அந்த பிராங்க்போர்ட்டில் இறங்கி 3 மணி நேரம் கழித்து வேறு விமானம் மாற்றி போய் வாஷிங்டனில் இறங்குறேன். நித்யானந்தம்னு ஒருத்தர் பேர் வச்சுருந்தாங்க. அப்போ என்னை கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. அப்போது ஒயிட் ஹவுஸ், உலகத்தின் உச்சஸ்தானமான ஒயிட் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நான் அன்றைக்கே முடிவுனா செத்து போயிடலான்னு நினச்ச ஒரு சாதாரண மனிதன் சத்தியம் தர்மம் வந்து உச்சத்துக்கு கொண்டு போவாங்கிறது அன்றைக்கி நிரூபமான 2012 ஜூலை 18 மரியாதைக்கு ஒரு ஒயிட் ஹவுஸில் போய் ஒபாமாவை சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கடவுள் அருளால் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த வாய்ப்பு பார்த்துட்டு வந்தேன். 1 மாதத்தில் வந்தேனே. ஐநா சபையில் நீங்கள் பேசணும், 130 கோடி மக்கள் இந்தியா வாழ்கிறான். அப்போ என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க. எப்படின்னா ஃபீல்டு ஒர்க், எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், அவங்களோட மக்கள் நம்மளால் எத்தனை பேர் உயர்ந்தாங்க. அப்போ சத்தியம் தர்ம வழியில், நியாயம் தர்ம வழியில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்கள ஐநா அங்கீகரிக்கு. இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் 19 முறை ஐநா சபையில் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் டிக்கெட்டில் எனக்கு எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது, டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க. நான் நேராக ஐநா சபை போவேன், தமிழில் பேசுவேன், அங்கே மொழிபெயர்த்துருவாங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் 19 முறை சென்றேன். இன்றைக்கி என்னோட கனவு என்னென்னா
உலகத்தின் சிறந்த மனிதர் அன்னை தெரசா, நெல்சன் மண்டேலா, அப்துல் கலாம் மாதிரி செத்து வாழ்வாங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செத்து போயிட்டு இன்னைக்கு இதயத்தில் அப்துல் கலாம் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் இதயத்துக்குள்ள ஒரு இது இருக்கும். அது மாதிரி நான் செத்தா இந்த பிரபஞ்சத்தில் சத்தியம் தர்மம் யார் நம்புகிறாங்களோ இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம உயிரோடு கூட்டிகிட்டு போகும். அந்த சத்தியத்தை நம்புறதுனால நான் இப்போ யார் செய்யாத செஞ்ச மரியாதைக்குரிய பிரின்சிபால் மேடம் அவர்கள் ஹெல்ப்னால இந்த 65 குடும்பம் வந்து ஏன்னா டைமில் ஒரே நிமிஷம் முடிச்சார இந்த 65 குடும்பம் வந்து கேட்டாங்க, சார் நீ இத்தனை பண்ணுறீங்க நாட்டுக்காக எனக்காக ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அப்போ நேச்சர்ஸ் ஐநா சபையில் சொன்ன போய் இந்த மாதிரி நான் வந்து உழைக்கிறேன், நீங்கள் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோன்னா 4000 பானை யார் வாங்குறாங்களோ ஐநா சபைக்கு 10 வருஷம் விசா, அவங்க பணம் சொத்து எதிர்க்கூடாது, நியாயம் தர்மலுக்குன்னு கொடுங்கன்னு. ஓகே, நாங்கள் மரியாதைக்குரிய பிரின்சிபால் மூலிமா இந்த காலேஜில் 15 பேர்த்த ₹1 காசு இல்லாமல் கோயம்புத்தூர் டு நியூயார்க் டு கோயம்புத்தூர் 10 வருஷம் விசாவில் ஒன்றே இந்த மண்பானை 4000 வாங்கினாங்க. அவங்களுக்கு 4 லட்சம் ரூபா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. ₹1 காசு இல்லாமல் யுஎன்ஏ போயிட்டு வந்தாங்க. இந்த தடவை மரியாதைக்குரிய மேடத்துக்கிட்ட சொல்லிக்கிற 100 பேர் பிஹெச்டியிலிருந்து கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொன்னேன். அப்புறம் 75வது சுதந்திர தினத்துக்கு மேடத்துக்கிட்ட வந்து சொன்னேன், இந்த மாதிரி மேடம் உலக சாதனை ஒன்று கின்னஸ் பண்ணோன்னு அந்த குடும்பத்தை வறுமையிலிருந்து மீள ஒன்று இன்னும் பண்ணோன்னாங்க. 75,000 மண்பானை 7-5 போட்டு 75,000 மண்பானை பண்ணி லண்டனில் பேசி கின்னஸ்க்கு ₹1 காசு இல்லாமல் கூட்டிகிட்டு வந்து மரியாதைக்குரிய வரைகிற 26ஆம் தேதி 4 மணிக்கு மரியாதைக்குரிய ட்ரஸ்டி சார்பாக அந்த கின்னஸ் அவார்டு நிகழ்த்தப்படும். இங்கே 75,000 மண்பானை 75 குடும்பத்தை கூட்டிகிட்டு வந்து ஆளுக்கு 1 லட்சம் வழங்கப்படும். எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா எனக்கு படிக்க தெரியாது, மூளையில் எதுவும் இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம், கங்கையில் அப்துல் கலாம் கேட்டார், நித்யானந்தா மரம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க, மரம் வெட்டுறது பாருனாரு. கங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி 800 பாடி எரிப்பாங்க கங்கையில். நான் அங்கே போய் உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணேன், இன்னும் மரத்தை இப்படி வெட்ட 40 வருஷம் 50 வருஷமாக வெட்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறான்னு சொன்ன காட்டி அங்கே போய் ஆய்வு பண்ணி இங்கேருந்து தேங்காய் தொட்டி கலெக்ட் பண்ணி அரைச்சி கொண்டு போட்டேன். 50 கிலோ மரம், 50 கிலோ தேங்காய் தொட்டி, 50 கிலோ மரத்தை அடிக்க வெயிட் போட்டு வைப்போம், ஒரு பாடி தூக்கி மேலே வைப்போம். 50 கிலோ தேங்காய் சொட்டி சாக்கில் அரைச்சி குறைன மாதிரி மேலே போட்டால் பாடி எரிஞ்சிடும். 300 கிலோ மிச்சம் ஒரு பாடிக்கு. அப்போ 800 பாடிக்கு 200 டன் அந்த பக்கம் மிச்சமாச்சு. அப்போ நான் சொன்னேன், மரியாதைக்குரிய பிஹெச்டி சார் ட்ரஸ்டி சார் வந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டார், பிஹெச்சியில் இருக்கிற அத்தனை தேங்காய் தொட்டி வரதுன்னு ஸ்ரீதேவி, சென்னை சில்க்ஸு அந்த மாதிரி எல்லா தேங்காய் தொட்டி கலெக்ட் பண்ணி 240 டன் கொண்டு கொடுத்தேன் அப்துல் கலாம் நினைவு நாள் அன்னைக்கு. அப்புறம் மரத்தை வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்போ அதுக்கான ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். கங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி 10,000 பேர் சில்வர் கப் விட்டுருப்பாங்க. என்னமோ டெவலப் ஆயிடுச்சு, ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது பண்ண முடியல. அப்போ நான் உட்காந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண பாக்கு மட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி உப்பில் நல்லா ஊற வச்சு 2 நாள் அடித்தோம்னா கங்கையில் கொண்டு விட்டிங்கன்னா மீன் சாப்பிட்டுக்காது. அப்போ விளக்கும் பூவும் வச்சு விட்டாங்கன்னா மீன் சாப்பிட்டு. அப்போ வந்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன், சார் நான் வந்து 10,000 டெய்லி 1 கோடி பீஸ் ₹1 காசு இல்லாமல் கொண்டாந்து 1 கோடி தரேன், நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். 100 பேருக்கு ஐநா சபையில் வருகிற 23ஆவது வருஷம் மார்ச் 21ஆம் தேதி உலக வாட்டர் கவுன்சில் 50 வருஷம் கழித்து இன்றைக்கி நடக்குது. அதுக்கான ப்ராசஸ் 2018 ஐநா நடத்திட்டு இருக்குது. அப்போ நான் சொன்னேன், 100 பேருக்கு ₹1 காசு இல்லாமல் நியூயார்க் கூட்டிகிட்டு போய் ஐநா சபையில் வாட்டர் கவுன்சில் உட்கார வைக்கும். நீ என்ன பண்ணுவீனாரு, 1 கோடி பீஸ் ₹1 காசு இல்லாமல் கொடுக்குற, டெய்லி 10,000 பீஸ் கொடுங்க சார், 3 வருஷத்துக்கு கொடுங்க, சேட்டலைட் ராடார் விட்டு கண்டுபிடிங்க, கங்கையில் 80 அடி கீழே ஆய்வு பண்ணுங்கன்னு. ஓகே பண்ணலாம்னு சொல்லி 10,000 பீஸ் கொடுத்தேன். மரியாதைக்குரிய மேடத்தை வச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுவோம். அதனால் இந்த வேலையை தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இந்த சிறந்த மனிதன் வாயிட்டா என்னோட ஆத்மா இந்த உலகம் அழிகிற வரைக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தை சத்தியம் தர்மம் யார் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க உயர்ந்த நிலைக்கு வரலாம்ங்கிறது இந்த உலகத்தில் ஒரு பிரபஞ்சத்தில் நான் வாழ்ந்து காமிச்சு சாகணுங்கிறது முடிவு. அதுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். என்னோட இதாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த வாய்ப்பு வழங்கிய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி சார் ரவிசாமி, ஏன்னா அவங்க மரியாதைக்குரிய சஞ்சய் சார்கிட்ட எனக்கு வந்து எல்எம்டூலி நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன், சஸ்பெண்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஐநா போயிட்டு வந்து சஞ்சய் சாரோட பையன் இண்டூல் பார்த்து அப்போ கூப்பிட்டாரு, நித்யானந்தன் எல்எம்டூலி. அப்போ 35 முறை சஞ்சய் என்ற உயிருன்னு சொன்னேன். அப்போ சஞ்சய் சார் கூப்பிட்டாரு என்னைய, நித்யானந்தா வா அப்படின்னு சொல்லி, உனக்கு எவ்வளோ பணம் என்ன? எனக்கு பணமெல்லாம் வேண்டாங்க சார், உங்கள் கார் டயரையும் கூட பார்க்கறதுக்கு தகுதி கிடையாது, உங்களை உட்கார வச்சு எனக்கு 1 மணி நேரம் சஞ்சய் சார் வந்து எங்கிட்ட பேசினார். அப்போ உனக்கு எனக்கு சொன்னால் குடும்பம் ரெட்டை குழந்தைங்க சார், ரெட்டை குழந்தைய காப்பாற்ற மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார்னே. சரி உனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வேணும் நீங்களே கொடுங்க சார்னே. இன்றைக்கி வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட சொன்னால் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து மாட்டிக்கொண்டேன். அவர் சொன்னார், 50 ஏப்பா நீ உலக லெவலில் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு ஒபாமா லெவலில், ஒபாமா 5 வருஷம் இருப்பாங்க சார், 50 வருஷத்துக்கு முன்னால் அமெரிக்க அதிபர்னு உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது, ஆனால் எல்எம்டபிள்யூ 50 ஆண்டு காலம் ஒரு பொற்காலம் 1 லட்சம் குடும்பத்தை காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறீங்க, உங்களை வச்சு நான் ஃபோட்டோ எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு மரியாதைக்கு அவர்கிட்ட ஃபோட்டோ எடுத்து மாட்டி வச்சுக்கிறேன். அதே இதுதான் என்னோட வாழ்க்கை. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்திய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ரவிசாம் சாருக்கும் பிருந்தா மேடத்துக்கும் செக்ரட்டரி சாருக்கும் என் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். So please take your seat in the மேடம் வந்து என் மேலே ரொம்ப பாசம்.
அந்த ஆக்சுவலாக அப்ரிஷியலாக சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. மேடம் சொல்லி என்னென்னா அந்த விருது பார்த்தீங்கன்னா நோபல் பரிசு, பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன் அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனால பாவர்ட்டின்னு சொல்லி குறைந்தது 30 ஆண்டு காலம் உழைக்கணும், அதில் பணம் வாங்கிடக்கூடாது, என்னோட 35 ரூபா நகை மிஸ்ஸஸ் நகையெல்லாம் விற்று என்னோட இண்டிவிஜுவலில் இவரை உழைச்சாரா அப்படின்னு ப்ராடக்ட் எடுப்பாங்க. அதை 35 வருஷம் ரா அமைப்பு உளவுத்துறை எல்லாம் ஆய்வு பண்ணி அதை செலக்ட் பண்ணி ஐநா வந்து வருகிற செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி ஓப்பன் ஆகுது. அன்றைக்கி புரோட்டோக்காலாக முறைப்படி சொல்லுவாங்க. அது சொன்ன பிறகு அந்த விருது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம், உலகத்தின் சிறந்த மனிதர்னு. எனக்கு 32 காரோட என் உயிர் ஆத்மா போகிற வரைக்கும் என்னோட கார் பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்ஏ கொடி, தேசிய கொடி, அமெரிக்கா போனால் அமெரிக்க கொடி, தேசிய கொடி. என் உயிர் போகிற வரைக்கும் அது கட்டிக்கலாம். நான் செத்து போயிட்டு தேசிய கொடி வைத்து அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் என்னோட குறி. இது ஆக்சுவலாக இது அப்ரிஷியலாக நான் சொன்ன வரைக்கும் சொல்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. Sir, please take your seat in the dais, sir. Thank you very much, sir. So, a small note here I would like to tell. It would definitely take not less than 10 days to just go through his contribution to the nation for the entire 30 days. So, sorry, 30 years. But when I said, sir, I want to introduce you, this humble man said, no, madam, I'm not such a big person to introduce. I'll just go straight away and talk. So that is his highness and humbleness. Thank you very much, sir. Would you all like to give a standing ovation for this man? Thank you. We're proud of you, sir. Thank you. And he's the person who is behind the Zicha PhD project. And it was you who brought this project, and now we are very glad and happy to take up this project to the next level. So thank you very much. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Now I invite our distinguished secretary, Dr. T. Kannayan, to propose the vote of thanks. A warm and celestial morning to all present in this signature event of PhD CAS. It is my privilege to propose vote of thanks on behalf of PhD College of Arts and Science. I extend my heartfelt thanks to our chief guest, Mr. Ravi Sam, a successful industrialist and a notable philanthropist who has shared his valuable time in spite of his busy schedule to grace the occasion. A special mention of gratitude to our Honorable Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, who has been working with a clear-cut vision of keeping the PhD institutions updated and streamlined to the vision, faith, and integrity of the legendary man, Sri P.S. Govindsamy Naidu, our founder trustee. I sincerely thank Sri G.R. Karthikeyan, founder trustee, PhD and charities, who carried the dreams of the founder on his shoulders by being instrumental expanding the horizon of PhD in various domains. Tie-ups with many foreign universities and leading Indian institutions were results of his global vision. I wholeheartedly thank our guest of honor, Sri K. Gopalan, Senior Superintendent of Post Offices, Coimbatore Division, for his kind gesture to grace this occasion with his honorable presence. I heartily thank through R. Nandakumar, Vice President, Leap Green Energy Private Limited, for his untired efforts and continual support in all our endeavors. I express my warm thanks to Dr. D. Brinda, Principal, PhD College of Arts and Science, for being a catalyst in all the progressive endeavors of the institution. I also express my sincere thanks to the team of Vice Principals, Dr. Anguraj, Dr. Jayanti, and Dr. Umarani for their support.
fostering meaningful and valued relationship. I am very much thankful to all office bearers and executive committee members of PSG Arts Alumni Association for their gracious presence today. I extend my warm thanks to the press and media for giving an exclusive coverage of this memorable event. I thank the heads of the various PhD institutions, HODs, faculty members, and students for their cooperation in taking part in this event with great interest. Finally, I thank one and all with the feeling of happiness and gratitude. Thank you, one and all. PSG Care's legacy and India's independence will be now depicted through a puppet show. Hope all of you have a visual treat. Dignitaries are requested to kindly be a part of the culturals and watch it. Check. Check. சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வணங்கி மகிழ்கின்றோம்.
வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்று மனிதருள் மாண்புடையவராய் சர்வ ஜனங்களும் பயன்பெறும் கல்வி கண் வழங்கிய PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அவர்கள் லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்களாலும் மாணவர்களாலும் வணங்கப்பட வேண்டியவர். அன்னசத்திரம் 1000 அமைத்தல், அன்னையாவினும் புண்ணியங்கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்ற உயரிய சிந்தனை சமூக எழுச்சிக்கு காரணமாய் அமைந்தது. அனைத்து உயிர்களும் பசியாற்றி இருத்தலே மாண்பெனும் உயரிய நிலையாகும். வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்ற வள்ளலாரை வழிமொழிந்து பெருந்தொற்று நோய் காலத்தில் தொழில் வளம் இன்றி வாழ்வியல் ஆதாரமின்றி தவிக்கும் கலைஞர்களுக்கு உதவும் பொருட்டு பொருளாக அவர்களுக்கு வழங்காமல் பானை வணைபவர்களிடம் 75,000 பானைகளை வணையச் செய்து PSG கலையறிவியல் கல்லூரி PSG அறநிலையத்தின் ஆதரவுடன் அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரம் செய்துள்ளது. அதேபோல கலைகளால் ஜீவனம் செய்பவர்களுக்கு உதவும் பொருட்டு பொம்மலாட்டம் நிகழ்வு இன்று நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சான்றோர் பெருமக்களே, கலைகளையும் கலைஞர்களையும் ஆதரிப்போம் வாரீர்.
check. Check.
இருவருன்னு அது என்ன ஐயா? களவெடுப்பதற்கு யாருக்குமே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம். ஆனால் கல்வி என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏனென்றால் அந்த கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆசிரியர் வேண்டும். ஆமாம், அந்த ஆசிரியரும் ஒரு 10 மாணவர்கள் போய் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதில் 2 மாணவர்கள் கவனிக்காமல் இருப்பாங்க. அந்த ஆசிரியரிடம் போய் திருப்பி கேட்க முடியுமா? முடியாது, அடிப்பார். அப்போ இந்த 8 மாணவரிடம் கேட்டு இந்த 2 மாணவர்களும் தெரிந்து கொள்வார்கள். அதான் களவுக்கு ஒருவன் கல்விக்கு இருவர். ஓ சரி, அதுக்கு நான் இப்போ என்ன செய்யணும்? கூட ஒரு ஆளை கூப்பிட்டா நான் சொல்லித்தரேன். ஏன்னே கூட ஒரு ஆளை யாரை கூப்பிடலாம்? ஏய் தம்பி உலகத்தலையா இருக்காமல, அவனை கூப்பிடு. ஆமா, இப்போ நம்ம தம்பி உலகத்தலையா வந்த உடனே நல்லா டிஃபன் சாப்பிட்டான். இள தம்பி, இள தம்பி உழுவ தலை அப்படி சாக்கு மேல சாக்கு போட்டு ரைட்டு மேல ரைட்டு போட்டு நீட்டு மேல நீட்டு வச்சு அடி சாக்க நான் உழுவ தலை பயல மேல வந்துல அடிக்கான். ஐயர் இருக்கிற சாக்கண்ண மதிப்பெண்ண ரேங்கண்ண நம்ம கோயம்புத்தூர்ல விற்கிற நல்ல உழுவா தலை பயல ஏதோ அடிக்கார. ஆமா ஆமா, நீ இப்ப என்ன எதுக்கு திடீர்னு கூமுட்ட? என்னது? நீ இப்ப எதுக்கு என்ன திடீர்னு கூமுட்ட? இல்ல கூப்பிட்டேன், அதான் கூமுட்டை. ஆமா கூமுட்டை, கூப்பிட்டேன்னு சொல்ல தெரியல, கூமுட்டையா? கூப்பிட்டேன்னு சொல்லு, கூமுட்டை. உள்வாத்தாயா? இல்ல உன்னை கூப்பிட்டது இந்த கோமாளி இருக்காமல? ஆமா, அந்த கோமாளி நம்மளுக்கு நல்ல பாசை படிச்சு கொடுக்க போறான். என்னாச்சோ, எனக்கு ரொம்ப நாள் பாஷை படிக்கணும்னு ஆசைடே. அப்போ உனக்கு என்ன பாஷை? இல்ல எனக்கு வந்து ஹிந்தி பாஷை. என்ன பாஷை? ஹிந்தி. ஹிந்தி அது இங்க இருந்து ட்ரெயின்லயோ பஸ்ல தானே போக முடியும். எதுக்கு ஹிந்திக்கு? ஹிந்தி இங்க கிண்டியா? இல்ல ஹிந்தி. சரி, அது உனக்கு கிண்டி, எனக்கு உனக்கு வந்து சிங்களம். சிங்களம் என்னது? என்னது சிங்களம்? சிங்களம் ஆமா, திங்கணும் திங்கணும் திங்கணும். இப்போ தான் டீயும் பச்சியும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தான். நீ நின்று ஐயா கோமாளி, என்ன? எனக்கு வந்து ஹிந்தி பாஷை பார்த்துக்கிடுங்க, என் தம்பிக்கு வந்து சிங்கள பாஷை. சரி, நான் சொல்வதை அப்படியே ரிட்டன் திருப்பி சொல்ல வேண்டும். நான் கரெக்டாக சொல்லுவேன் ஐயா. சரி, நான் சொல்லட்டுமா? சொல்கிறேங்க. ஏக். என்னது? ஏக் கேக். கேக்கு இல்லை, ஏக்குன்னு சொல்லும். ஒன்றுன்னு சொல்லும். 1 2 2 3 3. ஏக் தோன் தீன் தீன் சொல்லும். ஏக் தோன் தீன் தீன். வந்துருச்சு வந்துருச்சு. என்னாச்சு? எனக்கு எனக்கு என்னதில்ல அவன் வந்துட்டு நம்மளா திரும்பியும் டீ பண்ணு வந்துட்டுன்னு கேட்டேன்ப்பா. தப்பு இருந்தால் வாயில் மண்ணு வையில, வாயில் மண்ணு வை, வாயில் மன்னிக்கணும்னு சொல்லு. அதான் வாயில் மண்ணு வை. ஓத்தால பாயலாம் உனக்கு பாஷை வந்து. அப்போ எனக்கு நீ போய் கேளு. ஆமாம், அவரை எப்படி கூப்பிடணும்? இல்லை, அவர் பெரிய கோமாளி, பல ஊர்களுக்கு போயிருக்கார். அப்போ அவர் எப்படி கூப்பிடணும்? மிஸ்டர் சொல்லு. என்னது மிஸ்டர்? வாய்குள்ளே நுழையாதா இது? இன்னொருக்கா சொல்லு. மிஸ்டர் கோமாளி மாமா சொல்லு. பிஸ்கட். பிஸ்கட். மிஸ்டருங்க பிஸ்கட்டா? போய் கூப்பிடல. கடவுளே கடவுளே, பிஸ்கட் கோமட்டி மாமா. ஓய் கோமாளி மாமாயா? உமக்கு என்ன பாஷை? அண்ணாச்சி என்னமோ சொன்னார ஐயா. சிங்களம். சிங்கள பாஷை உமக்கு. சிங்களம் சிங்களம் ஆமா, அதான் திங்கணும் திங்கணும். சரி, நான் சொல்வதை மாதிரி அப்படியே ரிட்டன் சொல்லுவீரா? நான் எத்தனை வசனத்தில் கிளீனா பேசியிருக்கேன் தெரியுமா? நீங்க சொல்லுங்க, நான் படபடபடன்னு இப்ப பேசுறேன் பாருங்க. எக்காய். என்னது? என்னமே சொன்னார் இல்லாடே, திரும்பி சொல்ல மாட்டேக்காரு. எக்காய் துக்காய் தூணாய் 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 சொல்லும். என்னச்சிங்க வா, இவர்கிட்ட தானே பாஷை படிக்க சொன்னேன். ஆமா, அவர் வங்கு நாய் சொறி நாய் எல்லாம் கேட்காருல. இல்ல அவன் அதை கேட்கல, அப்ப எந்த நாயில கேட்டான். இல்ல எக்காய் துக்காய் தூணாய்னா 1 2 3ன்னு சொல்றது. ஓ அப்படி சொன்னாரோ? ஓ தெளிவா நீங்க சொன்னா தானே நான் சொல்ல முடியும். சரி, நான் சொல்வதை அப்படியே திருப்பி என் முகத்தை பார்த்து துப்புரவாக சொல்ல வேண்டும்.
என்ன சொல்லணும்? என்னது இன்னொருக்கா சொல்லுங்க. என் முகத்தை பார்த்து நான் சொல்வதை அப்படியே என் முகத்தை பார்த்து துப்புரவாக சொல்லணும். நினைச்சேன் நான் இந்த கோமாளி முதையே பேசும்போது பைத்தியக்காரன்னு நினைச்சேன். இல்லை என்ன அவன் மூஞ்சில கரெக்டாக துப்ப சொல்றான்ல, எப்படி அது துப்பி தொலை? நான் சொல்வதை கரெக்டாக என் முகத்தை பார்த்து என்ன செய்யணும் துப்பணும். அப்படி தானே அவனை இன்னைக்கு மூஞ்சி நார போகுதில்ல. சொல்லலாம் கரெக்டா என் முகத்தை பார்த்து துப்புரவாக சொல்லணும். துப்பிதான் வைக்க போறோமா? எக்காய் துக்காய் துணாய் 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 தெக்க வடக்க மேக்கண்ணாய் மேக்கண்ணாய் தூ தூ துவரும். இங்க வரும் என்ன மூஞ்சில துப்புறாரு ஐயா. நீர் தானே துப்ப சொன்னீனா ஐயா. அவர் துப்புரவாக என் முகத்தை பார்த்து சொல்லணும்னு முகத்துல துப்பி வைக்காது. அவருக்கு பாசம் வரல, உமக்கு வந்துருச்சு. நான் சொல்ற மாதிரி செய்யணும். என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க? ஏக் தோன் தின்னு அவர் கன்னத்துல நீங்க அடிங்க. சரி, அவர் எக்காய் துக்காய் தூணாயின்னு உமர் கன்னத்துல அடிப்பார். அடிச்சா பாசம் வந்துருமா? வந்துடும். அப்ப நீங்க போங்க, தம்பி இங்க வா. என்னடே அண்ணன் பாசமா கூப்பிடுறானே, எதுக்குன்னு தெரியலையே. என்னடே சொல்லு. இல்லை நான் ஏக் தோன் தீனுன்னு உன் கன்னத்தில் அடிப்பேன். சரி, நீ எக்காய் துக்காய் தூணாயின்னு என் கன்னத்தில் அடிக்கணும். நான் உன் கன்னத்தில் அடிக்கணுமோ? ஆமாம். நீ எனக்கு யாரு? நான் உனக்கு அண்ணன். சரி, அண்ணனை தம்பி அடிக்கலாமல? இல்லை என்னது இங்கே பாரு, நீ அண்ணன்காரன், நான் தம்பிக்காரன். தம்பி அண்ணனை அடிக்கலாமல? அது தப்பு இல்லை. இல்லை ஆமாம் பரவாயில்ல. அது மட்டும் இல்லை, என்னை நான் எங்கள் அம்மா அப்பா செத்த பிறகு நீ என்னை தூக்கி வளர்த்த அண்ணன். அண்ணன் இல்லை எனக்கு அப்பா. அப்பாவை கை நீட்டி அடிக்கலாமல? அடிக்கக்கூடாது, பாவம் இல்லை அது. ஏய் தம்பின்னா தம்பி தான்ப்பா, தங்க கம்பி. அண்ணன் மேலே இவ்வளோ பாசம் வச்சுருக்கானே. சரி, அப்போ இல்லை பாசம் பிடிக்கிறதுக்கு தானே அடி. இருந்தாலும் அண்ணன் அடிக்கப்படாது, மனசாட்சி இடம் கொடுக்கல. சரி, நீ ஃபர்ஸ்ட் அடி. நான் அடிக்கட்டா? அடி. ஏக் தோன் தீன் தீன். நீ அடி. நான் அடிக்கட்டுமாடே? அடித்த பிறகு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன்ல. சத்தியமாக நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன். அப்போ மவனை இன்னைக்கு சேர்த்தல. நீ இன்னைக்கு எல்லாம் அடிக்கட்டா? அடி. நீ தானே அடிக்க சொன்ன? இப்படி எல்லாம் அடிக்க சொன்ன? அடிச்ச அடியில் மூஞ்சி எல்லாம் பிச்சு விட்டான். அண்ணன்காரன் அடிச்சா பாவம்னா அப்பங்காரன் தூக்கி வளர்த்த அப்பா மாதிரி இருக்கும். அடிச்ச பாவம் நம்பத்துக்க அடிச்ச அடியில் பல்லெல்லாம் கீழே விழுந்துட்டு. இல்லை இப்படியெல்லாம் அடிக்க சொன்ன? அப்போ எப்படி அடிக்க சொன்ன? மெதுவாக அடிக்கணும். அதை நீ முதைய சொல்லி இருக்கணும். இனிமேலாவது மெதுவாடி. அப்போ நீ இந்த பக்கம் நீ ஃபர்ஸ்ட் அடி. மெல்ல தானே அடிக்கணும். ஆமாம், நீ மெல்ல அடி பார்ப்போம். ஏக் தோன் தீன் தீன் தெக்க வடக்க மேக்க மேக்க. ஏக் தோன் தீன் தீன் தெக்க வடக்க மேக்க மேக்க. ஏக் தோன் தீன் தீன் தெக்க வடக்க மேக்க மேக்க. அம்மா நானே எவ்வளோ தூரம் நான் அடி தாங்குவேன். பாவி பையன் மெல்ல அடிக்கான்னா தூக்கிட்டு என்ன அடிச்ச அடியில் வாயை பழந்துட்டான். என் வயிறு வேற வீங்கி போச்சு. ஒருவேளை செத்து போனானா? ஏன் மூச்சு இல்லை? இல்லை தம்பி, இல்லை தம்பி எந்தில. ஐயோ மூச்சு இல்லையே. இல்லை தம்பி, இல்லை தம்பி, இல்லை தம்பி எந்தில. என்னன்னு தெரியல, மூச்சு இல்லை. நான் என்ன செய்வேன்? இல்லை தம்பி எந்தில. சும்மா இல்லை. ஏன் நான் செத்து போனேன்? என்னது செத்து போனானா? சும்மா இல்லை, நான் செத்து போனோம்னால. செத்தவன் எப்படி பேசுவேன்? செத்த பேச மாட்டாவளோ. இதோ இப்பொழுது நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. எங்களுக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து, ஏனென்றால் இந்த கொரோனா டயத்தில் எங்களுக்கு இழந்து கிடக்கும் போது இந்த டயத்தில் எங்களுக்கு இந்த இடத்தில் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து எங்களுடைய குடும்பத்தை வாழ வைத்த கோவிந்தசாமி அவர்களுடைய கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கிய அந்த அமைப்புகளுக்கு எங்களுடைய சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்கள் கலையை வளர வைப்பது கொண்டு இந்த கலை கல்லூரிகளில் மிக சிறப்பாக வளர்ந்து மிக அருமையாக வர வேண்டும் என்று கேட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த
இந்த கல்லூரி வளர்ந்த காரணம் என்னவென்றால் 75 வருடத்துக்கு முன்பதாக சுதந்திரத்துக்கு பாடுபட்டார்கள் காந்தி அவர்கள். ஏனென்றால் காந்தி சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாட்டுக்காக பாடுபட்டவர்கள். ஆனால் இவர்கள் இந்த காலேஜை உருவாக்குறது காரணம் என்னவென்றால் நம் நாட்டு ஏழைகள் ஜாதி மதம் வித்தியாசம் பார்க்காமல் அனைவர்களும் வாழ வேண்டும், அனைவர்களும் ஒத்துமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காண்டி ஏழை பணக்காரன் என்று பார்க்காமல் இந்த இடத்தை எப்படி என்றால் அவர்களுக்கு 4 குழந்தைகள், 4 குழந்தைகளுக்கும் அவர்கள் சொத்துக்களை பங்கு வைப்போம் என்று சொல்லும்போது 5ஆக பங்கு வைத்தார்கள். ஏனென்றால் நாட்டு மக்களில் இருக்கின்ற ஜாதி மதம் இல்லாதவர்கள் 1 குழந்தையாகவும் அவர்களுடைய 4 குழந்தையும் 4 குழந்தையாகவும் 5ஆக பிரித்து இன்று இந்த கலை கல்லூரிகளில் பல பேர் மிக சிறப்பாக படித்து பெரிய உத்தியோகத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று ஒவ்வொரு சர்வசன மேல்நிலை பள்ளி அதை உருவாக்கி அதில் அனைவர்களுமே சர்வசனம் என்கிறது என்பதனால் அனைத்து மதம் ஜாதி மதங்கள் இல்லாத வித்தியாசம் இல்லாமல் அனைவர்களும் ஏழை பணக்காரன் யாருமே அனாதைகள் இல்லை என்பதற்காண்டி ஒத்துமையாக அவர்களை இங்கே கலை கல்லூரியாக வைத்து மிக அருமையாக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மூலியமாக இன்றைக்கு தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியுடைய ஒரு சில கதைகளை நாங்கள் இது முன்னிலையாக சொல்ல இருக்கிறோம். இதோ நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கங்கள் இதோ நடக்க இருக்கிறது. எம்மா, என் தாயி, என் பிள்ளை எங்க போனா? எம்மா எம்மா, ஆஹா, தாத்தா சத்தம் போட்ட மாதிரி இருக்கு. ஐயா வாங்க, ஐயா வாங்க. எம்மா தாயி, எப்படிம்மா இருக்க? நல்லா இருக்கேயா, நல்லா இருக்கேன். சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டம்மா. நம்ம குழந்தைகள்லாம் இன்னும் எங்க போனாங்க? குழந்தைகளெல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எம்மா, நம்மளுக்கு 75வது ஆண்டு சுதந்திர தினம், அதனால கொடி ஏற்றணும், பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகலான்னுட்டு வந்திருக்கிறோம்மா. வாமா. சரி ஐயா, இதோ பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டு வரேன். தாத்தா தாத்தா தாத்தா, ஐயம்மா, என் பேர பிள்ளைகளே, ஐயா என் பேர பிள்ளைகளே, வாங்கப்பா வாங்க. எப்படி இருக்கீங்கம்மா? எப்படி இருக்கீங்க? தாத்தா நல்லா இருக்கேன். எப்பா, நான் 10 வயசுல படிக்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டப்பட்ட தெரியுமா? அந்த காலத்துல எனக்கு இன்னைக்கு 85 வயசாச்சு. அப்படியா? ஆமாம்மா. ஏன்னா அந்த டயத்தில் எங்களுக்கு படிக்க முடியாது. நான் ஏழை. எங்களை படிக்க வச்சது யார் தெரியுமாம்மா? யாரையா? ஐயா, அந்த டயத்தில் இந்த மாணவர்கள்லாம் படிக்க வைக்கணும். அவங்க ஏழை பணக்காரன் என்று வித்தியாசம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு, அவங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற வைக்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு வழியும் இல்லாத டயத்தில் ஐயா BS கோவிந்தசாமி நாயுடு அவர்கள் பள்ளியை திறந்து எனக்கு படிக்க வைத்தார். இன்னைக்கு படித்ததுனால்தான் இன்னைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் வேலையிலிருந்து பென்ஷன் வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன். அந்த பென்ஷன்லாம் வாங்கும் போது அந்த கடவுளுடன் மேலாக நினைக்கின்ற அவருடைய நினைவு தான் எனக்கு வருகிறது. நீங்க நல்லா படிக்கணும்ப்பா. ஆமா தாத்தா, அந்த டயத்துல உங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்காம இருந்த காரணம் என்ன? எப்பா, அந்த டயத்துல வெள்ளக்காரர்கள் பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் படிக்க விட மாட்டாங்க, அடிச்சு நொறுக்குவாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நம் தாய் நாட்டை போட்டு அடிமைப்படுத்தி ஒவ்வொரு மக்கள்களை அடித்து கொண்டார்கள். அப்படியா? அப்படியா தாத்தா? ஆமாப்பா. என்னதெல்லாம் கொடுமைகள் நடந்து தெரியுமா? பெரும் பெரும் தலைவர்கள் எல்லாம் ரத்தம் சிந்தினார்கள். என்ன கஷ்டப்பட்டார்கள் தெரியுமா? நான் அப்போது 10 வயசு குழந்தை. அந்த டயத்தில் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. என் உடம்புல ஒட்டு துணி கிடையாது, எல்லாத்தையும் பிடுங்கிக்கிட்டாங்க. ஒளிச்சு போய் ஒரு மரத்து மூட்டில் உட்கார்ந்துருந்தம்மா. இல்லைன்னா நான் அன்னைக்கே செத்துருப்பேன். அப்படியா தாத்தா? ஆமாம்மா. இன்னைக்கு நீங்க சுதந்திரமா படிக்கிறீங்க, சுதந்திரமா வாரீங்க, கையில எல்லாம் செல்லு வச்சிருக்கீங்க. ஆனா அந்த காலத்துல அப்படியெல்லாம் கிடையாதம்மா. அப்படி இருந்த காலத்தை. ஆமா தாத்தா, இதுக்கு முக்கியமாக யாரெல்லாம் பாடுபட்டாங்க? எப்பா, நம்ம நேரு மாமாவை பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படியா? எங்க இதை பாரு. ஆமா, இவங்க. அதுக்கு பிறகு நம் காந்தி அவர்கள், இன்னும் நமது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், சிவாஜி சந்திர போஸ், ராஜேந்திர பிரசாத், திலகர், பாரதியார், இப்படி பல தலைவர்கள் ரத்தம் சிந்தி இன்று நம்மளுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த நாள் எத்தனை தெரியுமா? 75வது வருடம். ஏ அம்மா, அவ்வளவு வருடமா? ஆமாப்பா. உங்களுக்கு ஒரு கதை தெரியுமாம்மா?
தாத்தா தாத்தா எனக்கு கதைன்னா ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் தாத்தா, கதை சொல்லுங்க தாத்தா. எப்பா ஒரு கதையில் நான் கண்ணால் பார்த்தது, ஒரு ஏழை குடும்பம் பயணி எடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடுக்கு அவர் வழிவகுத்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? என்ன செய்தாங்க தாத்தா? அதை நீ பார்க்கணுமா? தாத்தா நான் கண்டிப்பாக அதை பார்க்கணும். வாப்பா வா வா, உனக்கு கதையா சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏம்மா என் பொஞ்சாதி எங்கே போனா? என்னையே ஏம்மா இப்போ எங்கே போனானே தெரியலையே. ஆ சரி, இப்போதான் சரி இவனு வெள்ளைக்காரங்க சீக்கிரமாக வராதம்னா பயணி எடுக்கணும், பிள்ளைக்கு கஞ்சி காய்ச்சி கொடுக்கணும். இவன் எங்கே போனானே தெரியல. சரி ஐயோ அதான் யாராவது வெள்ளைக்காரங்க வராங்களா என்னன்னு தெரியலையே, பயமாக இருக்க. ஐயோ ஒழிச்சுக்கிடுதேன். சோப்பா பாப்பா பாப்பா, கடவுளே கடவுளே, ஆண்டோரே ஆண்டோரே. ஷோப்பா என்னச்சோ பணமரத்தில் பயணி இருக்க, பயணி வாங்கி குடிக்கலாமா? இல்லை தம்பி எங்கே நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க? என்னச்சோ பணமரத்தில் பயணி இருக்கு, வாங்கி குடிப்போமால? இல்லை பைசா எதாவது வச்சுருக்கியா? பைசா இல்லையா? பைசா இல்லாமல் எப்படியில வாங்கி குடிக்க முடியும்? பாவம் அந்த பணம் ஏறி இந்த இதை நம்பி தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்படியா? உன்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது? என்கிட்ட ஒரு 20 அணா தான் இருக்குது. 20 அணா போத முடியே. அப்போ அந்த பனையேறியை கூப்பிடுவோம், பாவம் ஒழிச்சு கிடக்காரு. ஐயா 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 நீங்கள் வெள்ளைக்காரங்களா? இல்லை இல்லை இல்லை, வாங்க 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 வாங்க. ஏன் ஐயா வெள்ளைக்காரங்க தினசரி வந்து பயணியை பிடிங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஐயா. இதில் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு பைசா வச்சு தான் என் குழந்தைய என் பிள்ளைகளும் கஞ்சிகள் குடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஐயோ பாவமே. சே நம்ம நாட்டுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் பார்த்தியா? ஆமாடே, இந்த வெள்ளைக்காரங்களை அடித்து விரட்டினா தான் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும். ஷே இந்தாங்க ஐயா, உங்களுக்கு பைசா தரேன், நீங்கள் பயணி எடுத்து கொடுங்க. சரி ஐயா, நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் ஐயா, நல்லா இருக்கணும். சப்பா பாப்பா என்னங்க என்னங்க எடி வாமா எடி, இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கஞ்சிக்கு பைசா கிடைச்சிருச்சு. எங்க வெள்ளைக்காரங்க வந்து எதுவுமே செய்யலையா? இல்லைம்மா இல்லை, ஏதோ தர்ம புண்ணிய வார்த்தைங்க நம்ம பயணி எடுக்கிறதுக்கு பைசா கொடுத்துட்டாங்க. அப்படியாங்க? நீங்கள் சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு வாங்க, கொடுங்க, நான் கஞ்சி காய்ச்சி கொண்டு வரேன். எப்பாடா இன்னைக்கு ஒரு வாய் கஞ்சி குடிச்சிடலாம். அப்பாடா ஐயா சந்தோஷமாக எடுத்து கொடுப்பேன் ஐயா, சந்தோஷமாக எடுத்து கொடுப்பேன். கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிடுங்க ஐயா. ஐயா சப்பா பாப்பா 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 பாப்பா. பாப்பா மேலே போய் நின்றுக்கிட்டாரு. ஐயா என்ன ஐயா கொஞ்சம் அலுப்போ, கொஞ்சம் மேலே ஏறும் போதே கொஞ்சம் அலுப்பாக இருக்கும்ல, அதனால். ஆமாம் அந்த பாலை ஏன் சீவி விடுதீங்க? ஐயா அந்த பாலையை சீவி விட்டால் தான் அடுத்த பதினி போடும், பார்த்துக்கிடுங்க. சரி அதில் சுண்ணாம்பு எதுக்கு ராவணிங்க? சுண்ணாம்பு ராவணாதான் ஐயா சுண்ணாம்பு பதினியாக இருக்கும், அப்போ தான் இனிப்பாக இருக்கும். சரி 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 சரி. ஷா பாப்பா 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 ஷா. இந்தாங்க ஐயா, ஐயா இந்தாங்க பதினி கொடுங்க ஐயா, கொடுங்க 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 குடிங்க ஐயா. இல்லை தம்பி இல்லை குடி. எங்க என்னாச்சோ ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல, ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஐயா. இந்த பதினி குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஐயா. அது மட்டும் இல்லை, இந்த பதினியை காய்ச்சி கருப்பட்டி ஆக்கி காப்பி போட்டி குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அப்போ கடவுளே, அப்போ நல்லா இருக்கும் போலுக்க. ஏய் ஐயா ஏன் வெள்ளைக்காரங்க வந்துட்டாங்களே, வெள்ளைக்காரங்க ஐயா ஐயா ஐயா. என்னாச்சும் என்னாச்சும் நீ நின்றுக்கு நான் ஓடி போயிருந்தேன். என்னடா என்ன இங்கதோ? ஐயா ஐயா எங்கள் தலைவருக்கு பயணி எங்க? ஐயா பதினி இல்லாமல் விற்று போச்சு ஐயா, பயணி விற்று போச்சு. எங்கள் தலைவருக்கு பயணி இல்லை. ஐயா 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 இன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இல்லை ஐயா. ஐயா 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 என் பிள்ளைகளெல்லாம் கஞ்சி குடிக்கணும் ஐயா. எங்கள் துறைக்கு கொடுக்கணும், துறைக்கு பயணி இல்லை.
டேய் அவனை அடி துறை பொறுங்க துறை இப்போதான் அடிக்க ஐயா 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 துறையே துறையே நல்லா இருப்பீங்க ஐயா துறையே துறையே அம்மா ஐயா 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 அடிக்காதீங்க ஐயா ஐயா அடிக்காதீங்க ஐயா ஐயா அம்மா ஐயா ஐயோ ஐயோ கையை கை கை கையை 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 முறிக்காதீங்க ஐயா 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 கையை முறிக்காதீங்க ஐயா ஐயோ ஐயா கையை பிடிச்சு முறிக்கிறாங்களே கையை பிடிச்சு முறிக்கிறாங்களே ஐயோ என்னங்க என்னங்க அம்மா ஐயா ஐயா பொம்பளைன்னு பார்க்காம அடிக்கிறாங்க ஐயா நாங்கள் உங்களுக்கு நாளைக்கு பயணி கொடுக்குறோய்யா நாளைக்கு இல்லை எங்களுக்கு வேணும் பயணி இப்போ ஐயா துறையே இனிமேல் நாங்கள் ஒன்றும் பயணி கொடுக்க மாட்டோம் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் பைசா உண்டா உண்டா யாருக்கு வாங்கினது ஐயா நான் தான் யாரோ பயணி வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு அவங்க பாவம் பிள்ளையும் குட்டியுமாக பசியாக இருக்கிறாங்க ஐயோ அம்மா ஏப்பா ஐயா நீங்க எங்களுக்கு அடிமை எல்லாரும் இனிமேல் எங்களை கேட்காம யாருக்கும் பயணி கொடுக்கப்படாது சரித்தா சரி துறையே போயிட்டு வாங்க வாங்க அடா பாவியலா இவனா தொல்லை தாங்க முடியவில்லையே நான் என்ன செய்வேன் எடி இனிமேல் இவங்களுக்கு பயப்படவே கூடாது இனிமேல் நம் நாட்டுக்காக சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று இவங்களை எதிர்த்தாதான் சரியா இருக்கும் ஆனால் இவர்கள் அடிப்பதற்கெல்லாம் நாம் தலை குனிந்து கொண்டிருந்தால் நம்மளை அடித்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் பாருங்கள் இதோ நம் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் உப்பு சத்தியாகிரகம் பண்ணுவதற்காண்டி மக்களை திரட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஐயா உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கியே கொடுப்போம் ஐயா நான் நிற்கிறேன் ஐயா நான் வரேன் என் பொண்டாட்டி பிள்ளையோட எல்லாருமே வரோம் ஐயா ஐயா நாங்க வரோம் ஐயா நான் வருகிறேன் வாருங்கள் இதோ அனைவர்களையும் திரட்டுவதற்கு தான் காந்தி அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைத்து நாட்டு மக்களையும் திரட்டி உப்பு சத்தியாகிரகம் பண்ண வேண்டும் ஆமாம் இந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் எதுக்கு வெள்ளைக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் வரி போட்டு விட்டார்கள் உப்பு மட்டும் வரி இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கும் வரி கட்ட வேண்டும் என்பதற்கு வரி கட்ட வேண்டும் என்று விட்டார்கள் அதனால்தான் உப்பு சத்தியாகிரகம் பண்ணி அவர்களை நாட்டை விட்டு ஓடச்சது நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படியா அப்படி என்றால் நானும் வருகிறேன் ஐயா வாருங்கள் அனைவர்களும் ஒன்று திரட்டி அனைவர்களும் செல்லுவோம் வாருங்கள் 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 ஏய் எங்க பார்த்தாலும் இந்த வெள்ளைக்காரங்க அடிக்கிற அடிதான்ப்பா பெரிய இதா இருக்கு எங்கேயும் தாங்க முடியல ஐயா வெள்ளைக்காரங்க முன்ன அடிக்கிறாங்க ஐயா அடிச்சா எதிர்த்து அடிக்க வேண்டியதானே எதிர்த்து அடிச்சா கையை பிடிச்சி முறிக்கிறானுங்க இவனு எப்போ நான் தொலைஞ்சு போகணும்னு ஒன்றும் தெரியல ஏய் நம்ம ஆம்பளை தானே நம்ம அடிச்சு அவனுல நொறுக்குவான் ஆமா வாங்க வாங்கடா வாங்க இன்னைக்கு என்னதான் சேர்ந்துடான்னு பார்ப்போம் ஆமா வாங்கடா நம்ம என்னதான் செஞ்சோம் ஆமா என்ன செய்யறான்னு பார்த்துருவோம் ஆமா பார்த்துருவோம் ஏய் ஏய் இங்க வாயா பாப்பா நீ இன்னைக்கு அடிக்காம விட மாட்டேன் ஆமா இன்னைக்கு அடிச்சு நொறுக்காம விட மாட்டோமையா ஆமா ஆமா ஏய் யாரும் பயப்படக்கூடாது தைரியமா இருக்கணும் யார் வந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு 4 கம்பத்துக்கு அவன் அடிச்சு நொறுக்குறதுல இருக்கு கொஞ்சம் நின்று நான் அண்ணனை கூப்பிடுறேன் என்னாச்சோ என்னாச்சு அவன் அண்ணன் எங்க போனான் ஆளை காணல அண்ணாச்சி இங்க வா இல்லை என்னாச்சு ஏய் எல்லாரும் வெள்ளைக்காரனை அடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம் நீனும் ஒரு கம்பை எடுத்துக்க இல்லை அப்படியா ஆமாம் ஆளுக்கு ஒரு கள்ளத்துக்கு மண்டையை உடைச்சிருவோம்ல அப்படியா உடைச்சிருவான் இன்னும் பின்னுக்கு தான் நிற்கான் என்னாச்சோ அப்போவுமே என் பேக்கு வாக்கில் வச்சு அடித்தானுவேன் இப்போ வயிற்று வாக்கில் அடித்தாலும் அடிப்பானுவேன் என்னாச்சு நீங்கள் நின்றுக்க நான் கம்பு வெட்டிட்டு வரேன் இல்லை வேண்டாம்ல கொஞ்சம் நின்றுட்டு போ எனக்கு வயிற்ற கலக்குல இப்போ போயிட்டு வாடி வந்துடுறேன் ஏன் இப்படி விழுந்து ஓடுதான் இவன் தான் கல் எடுக்கணும் கம்பு எடுக்கணும் கட்டி எடுக்கணும்னா இப்படி விழுந்து ஓடுதான் எல்லாரும் தயிர் ஐயா எங்க போறீரு கொஞ்சம் நின்னுங்க வீட்டில் கஞ்சி வச்சிருக்கு குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் இன்னும் இவர் எங்க இப்படி வந்து ஓடுறாரு எல்லா மக்களும் தெளிவாயிட்டாங்க இவங்களை அடிக்காம இருந்தால் சும்மா இல்லை
ஏப்பா 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 மக்கள் எல்லாமே காந்தி பக்கத்தில் திரும்பிட்டார்கள். இனிமேல் மக்கள்களை அவங்க இடத்துல வச்சு அடித்து எல்லாத்தையும் நொறுக்கணும். காந்திஜி உப்பு சத்தியாகிரகம் பண்றார். அவர்களை பண்ண விடாமல் நம்ம ஆக்கணும். ஆம், வாருங்கள் வாருங்கள். தாத்தா, ஆமா தாத்தா, எப்படி ஒரு பெரிய கதை பார்த்தியாப்பா? அந்த பனை ஏரிய எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. ஆமா, அந்த பனை ஏரியும் போனாரா? ஆமாப்பா, உப்பு சத்தியாகிரகத்துக்கு அவங்களும் போனாங்க, எல்லா மக்களும் போனாங்க. எல்லா மக்களும் சென்று உப்பு சத்தியாகிரகத்தை பண்ண சொல்லும்போது அடி பிடின்னு சண்டை நடந்தது. ஆமா, அதுக்கு பிறகு எப்படி தாத்தா சுதந்திரம் கிடைச்சது? எப்பா, அதுக்கு பிறகு சுதந்திரம் எப்படி கிடைச்சது தெரியுமா? போராடி எடுத்து தண்டியில், கடற்கரை தண்டியில் போராட்டம் நடந்தது. ஆனால் அந்த போராட்டத்தில் தாக்கு பிடிக்காமல் வெள்ளைக்காரர்கள் சுதந்திரம் கிடைத்ததென்று அவர்கள் அறிவிக்க சென்று விட்டார்கள். ஆமா தாத்தா, நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் எப்போ கிடைச்சது? எந்த நாளில் கிடைச்சது? எந்த தேதியில் கிடைச்சது? நம்மளுக்கு கிடைக்காத முன்ன யாருக்கு முதல் சுதந்திரமாக கொடுத்தாங்க? ஆமா, நம் முஸ்லிம்களுக்கு அந்த பாகிஸ்தானுக்கு 14 பகலில் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க. ஆனால் நம்ம ஆகஸ்ட் 15 நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க. எப்படி? 12 மணிக்கு. ஏன் தாத்தா நம்மளுக்கு 12 மணிக்கு கொடுத்தாங்க? எப்பா, வெள்ளைக்காரங்க இரவு, எதற்காக? வெள்ளைக்காரர்கள் இரவு தான் வந்தார்கள், இரவுக்கு தெரியாமல் சென்று விட்டார்கள். இதுதான் நடந்தது. அதுக்கு பிறகு நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து மிக சிறப்பாக இன்னைக்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிங்கன்னால் நம் காந்திஜி இன்னும் பல பல தலைவர்கள் முக்கியமாக ரத்தம் சிந்தி தான் இதை போராடி தான் வாங்கினார்கள். அதுதான் இப்போ உங்களிடம் சொன்னேன். ஆனால் நம்ம போய் கொடியேற்ற செல்வோமா? வாங்க தாத்தா, எல்லாருமே மகிழ்ச்சியாக இன்னைக்கு கொடியேற்றிடலாம். வாங்க வாங்க வாங்க, வாப்பா வா வா. என்ன எப்பா, இன்னைக்கு நம்ம விதைப்பாடு போட்டு நல்ல முறையில் நல்ல செழிப்பாக இருக்கோம்னா இன்னைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த நாள். ஆமாம், அதனால இன்னைக்கு கொடி ஏற்றத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே போய் நிற்கணும்ல? ஆமாப்பா. ஆமாம், வாங்க வாங்க, நம்ம வாத்தியார் கொடி ஏற்ற போகிறாரு, போயிடுவோம். வாங்க 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 வாங்க. வாங்கப்பா, வாங்க 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 வாங்க. ஐயா வாங்க வாங்க. உள்ள நிற்கிறாரு நம்ம தாத்தா வருங்க. எப்போ வாங்க ஐயா, வாங்க 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 வாங்க. ஐயா வாத்தியார் ஐயா வணக்கம். ஐயா, இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் கொடியேற்று பார்க்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க. நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சி 75வது ஆண்டுகள். இன்றைக்கு சிறப்பாக கொடியேற்ற வேண்டும். ஏற்றுவீங்களா? சரி, எல்லாரும் வாருங்கள், எல்லாரும் வாருங்கள். ஐயா வாங்கப்பா, எல்லாரும் வாருங்க, எல்லாம் வாங்க, எல்லாம் வாங்க, எல்லாரும் வாருங்க. வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். எப்பா, எவ்வளவு சிறப்பா நம்ம நாட்கொடி எவ்வளவு அழகாக பறந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை போன்று நாட்டு மக்களும் மிக செழிப்பாக வளர்ந்து வர வேண்டும். ஐயா, வந்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியான செய்திகள். இன்றைக்கு நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த நாள். நாம் மகாத்மா காந்தி அவர்களுக்கு மிக சிறப்பாக நாம் வணக்கத்தை தெரிவித்து நம் நிகழ்ச்சியும் நிறைவு செய்யலாம்.
ஷப்பாட என்னாச்சோ என்னாச்சு? இவ்வளோ நேரம் காந்தியுடைய வரலாறை நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. ஆமாம் ஆமாம், இந்த பாவைக்கூத்து மூலியமாக ராமாயணம் பற்றி ஏதோ ஒன்று சுதந்திரத்தை பற்றி சொன்னாங்கல்ல. ஆமாம், அந்த பாவைக்கூத்து என்னங்கிறது ராமாயணத்தில் எது பகுதி வரும்? எப்பா, ராமாயணத்தில் சுந்தரகாண்டம் இருக்குது தெரியுமா? ஆமாம், சுந்தரகாண்டத்தில் அனுமார் இலங்கையில் சென்று சீதாலட்சுமியை பார்த்து அந்த இலங்கை அழிவதற்கு என்ன வழி உண்டுமோ அதை வலியுறுத்தார்கள் தெரியுமா? அப்படியா? அதில் ஏதாவது ஒரு பகுதி நடத்த முடியுமா? இப்போ பாரு, அனுமாருடைய கதையை ஒரு 10 நிமிடம் அனுமார் எப்படி உருவம் மாறுகிறார், எவ்வளோ பெரிய உருவம் மாறி அவளுடைய உயிரை எடுக்கிறார். அதே போன்றுதான் சுதந்திரத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம் நாட்டுக்காக பாடுபட்டவர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள் என்று இந்த அனுமாருடைய சின்ன கதையில் ஒரு கதையை தான் சொல்ல இருக்கிறேன். அப்படியாப்பா? அப்படின்னா அந்த கதையை பார்க்கலாமே. இப்பொழுது ஷபாட தம்பி லட்பனா அண்ணா கந்தனை புரிந்தே கருணை எப்படி நிறுத்ததோ தாய் வார்த்தை தவறாதபடி தவவேடம் கொண்டு கானகத்துக்கு வந்த இடத்தில் இதோ சித்தப்பா ஜிடாபிராஜன் சொன்னது போன்று பர்ணசாலையை கட்டி வந்தாய். தென்னலங்கி ஆளும் ராவணன் என் தேதியை சிதை எடுத்து சென்று விட்டான். அவனை அழிக்க வேண்டும், அவனை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அனுமார் நாள் தான் முடியும். சுக்கிரவனை வர சொல். பரம் சுக்கிரவரை வாலி கொண்ட அஸ்திரம் அழுங்கவில்லை, அறிவு இருக்கிறதா இல்லையா? இதோ அண்ணன் கூப்பிடுகிறார். ஐயா ஐயா, பகவானே பகவானே. வராய் சுக்கிரபா, உன்னுடைய காரியம் முடியும், என்னுடைய காரியத்தை மறந்து விட்டாய் அல்லவா? பகவானே, அப்படி ஒன்றுமே நான் மறக்கவில்லை. தெற்கு திசை, வடக்கு திசை, மேற்கு திசை, கிழக்கு திசை, நாம் சீதாலட்சுமி யார் ஒருவன் சிறையெடுத்து சென்றானோ அவனுடைய குடலை பிடுங்கி விட்டு வர சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். மிக்க மகிழ்ச்சி அப்பா, மிக்க மகிழ்ச்சி. இருந்தாலும் என்னுடைய அனுமானை பார்க்க வேண்டும். இதோ அனுமார் வருகிறார். வராய்ப்பா அனுமானே, இதோ என்னுடைய தேவியிடம் சென்று கல்யாணியை கொடுத்துவிட்டு சூடாமணி வாங்கி வர வேண்டும். 7 கடலுக்கு அப்பாலே இருந்தாலும் சென்று பார்த்து வர வேண்டும். என்னுடைய உயிரை பணைய வைத்தாவது என் தேவியை பார்த்து வருகிறேன் கடவுளே. இதோ வருகிறேன். இதோ அனுமான் சென்றிருக்கிறான். அனுமான் சென்ற இடம் எந்த இடமே தோல்வி அல்ல, வெற்றியோடு திரும்பி வருவான். சரியப்பா, கவலைப்பட வேண்டாம். அனுமான் 7 கடலுக்கு அப்பால் இருந்தாலும் அண்ணி கண்டு வந்து விடுவான். வாருங்கள் அண்ணா, அதிலே உட்கார். இவள் தான் யார் என்றால் ஆங்கார தாடகை என்பவள். அந்த 2 பச்சிகளை அடித்து சாப்பிடுபவள். இவளுடைய கையில் அகப்பட்டவர்கள் யாருமே தப்பி சென்றதல்ல. இவள் என்ன என்றால் யாரு கிடைத்தாலும் வாயில் எடுத்து முழுங்குபவள். இவளை கொண்டால் மட்டுமே செல்ல முடியும். அதே போன்றுதான் வெள்ளைக்காரர்களை கொண்டார்கள், மற்றதான் அவர்களை விரட்டினால் சுதந்திரம் கிடைக்கும் என்று நாட்டுக்காக பாடுபட்டார்கள். அதே போன்று இந்த ஆங்கார தடகை இந்த 7 கடலுக்கும் நடுக்கடலில் நிற்பவள். இவளை கொண்டால் அந்த பறவைகள் எல்லாமே பாதுகாக்கப்படும் என்றதுனால் தான் அனுமார் இவளை வதை செய்ய இருக்கிறார். இப்பொழுது யாரு நீ? குரங்கே, நான் உன்னை விட மாட்டேன். இங்க வருகின்ற ஒரு மிருகத்தையும் விட மாட்டேன். என் வாயை கடந்து செல்ல முடியாது. எல்லாத்தையும் நான் வாய்க்குள் போட்டு விடுவேன். ஐயோ பாவம், அந்த பறவைகள் ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டில் சென்று பிழைக்க வேண்டும் என்று இருக்கின்ற அந்த பறவைகளை பிடித்து சாப்பிடுகிறாயே. நான் சாப்பிடுவேன், யாரையும் உயிரோடு விட மாட்டேன். உன்னை கொண்டால்தான் சரிப்படுவாய்.
இதோ உன்னை கொல்வதற்கு உருவத்தை மாறுகிறேன் பார். நீ உருவத்தை மாறினாலும் என்னை விட்டு தப்பிக்க முடியாது. உனக்கு இந்த உருவம் காணாது. விஸ்வரூபத்தை எடுத்தால்தான் உன் உயிரை வாங்க முடியும். இதோ விஸ்வரூபத்தை எடுக்கிறார் அனுமார் இப்போது. விஸ்வரூபத்தை எடுத்திருக்காயா? எங்கே? உன்னை கொல்ல முடியாது என்று நினைக்கின்றாயா? இதோ பார், உருவத்தை சின்னதாக ஆக்கி உன்னுடைய வயிற்றுக்குள் சென்று உன்னை வதை செய்தவில்லை என்றால் என் பேர் அனுமான். இப்பொழுதே உருவத்தை சின்னதாக ஆக்கிறேன் பார். அப்படி என்று உருவத்தை சின்னதாக ஆக்கிறார். அப்பொழுது ஆங்கார தாடகை அவளுடைய கையில் பிடிக்கிறார் அனுமாரை. கையில் பிடித்த அனுமார் தப்பிக்க முடியவில்லை. ஆனால் அவள் என்ன நினைத்து வாய்க்குள் போடுகிறாள்? இதோ எல்லா மிருகம் மாறி இந்த மிருகமும் ஜீரணமாகிவிடும் என்று அனுமாரை பிடித்து வாய்க்குள் போடுகிறார். அனுமாருக்குள் வாய்க்குள் போடவும் வாய்க்குள் சென்ற அனுமார் முழுங்கி விட்டார். இன்னைக்கு ஆகாரம் மிக சிறப்பு. இந்த அனுமாரை கொண்டு அனைத்து பறவைகளையும் கொண்டார்கள் வெள்ளைக்காரர்கள், மக்கள்களை கொடுமைப்படுத்தினார்கள். ஆனால் காந்தி அதை போராடி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று வெள்ளைக்காரரிடமிருந்து சுதந்திரம் வாங்கி தந்தார். அதே போன்று இந்த ஆங்கார தாடகை அனைத்து மிருகங்களையும் கொல்லுகிறாள் இவளை என்று சொல்லி அனுமார் வயிற்றுக்குள் சென்றவர் திரும்பி அவருடைய நகத்தினால் அவளுடைய வயிறை கிழித்து தாராக கிழித்து அவரை கொல்ல இருக்கிறார். இப்பொழுது என்னச்சோ அந்த ஆங்கார தடகை யாருமே கொல்ல முடியாது, ஆனால் அனுமார் கொண்டுட்டார பாத்தியாப்பா. இதுதான் இந்த ராமாயணம் கதை. எப்படின்னா யாரும் எப்பொழுதும் சாவு இருக்கிறது, ஆனால் நம் நாட்டுக்கு எப்பொழுதையும் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று காந்தி மாதிரி பெரிய ஆள்கள் எல்லாம் பாடுபட்டார்கள். அதே போன்று அனுமார் இந்த ஆங்கார தாடகையை கொல்ல வேண்டும் என்று வாய்க்குள்ளே சென்று வயிறை கிழித்து அவளையும் கொண்டு விட்டார். இதே போன்றுதான் நம் காந்தியும் போராடி நம் நாட்டுக்காக சுதந்திரம் வாங்கி தந்தாங்க. எப்போ இந்த ராமாயணத்தில் இவ்வளோ உள்ளரங்கங்கள் இருக்குது. ஆமாம், இது மட்டும் இல்லை, பல விஷயங்கள் இதுக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கிறது. ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்குது. இதை தான் பல நாடுகளில் நம்ம போய் இங்கே ஊர்களில் இப்படி விழிப்புணர்வுகள்லாம் பண்ணணும். பரவாயில்லப்பா, இவ்வளோ நேரம் மிக மகிழ்ச்சியாக எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்த நம் கலை கல்லூரியில் சேர்ந்த மாணவர் மாணவிகளுக்கும் கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவர் மாணவிகளுக்கும் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து தந்த கடவுளுக்கும் பெரியாதாக இருக்கின்ற BS கோவிந்தசாமி நாயுடு ஐயா அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் அவரை சான்று அனைவர்களும் எல்லா ஜாதி மதம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் எங்களுடைய தோல்பாவை குத்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து இங்கே வரவழைத்து எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவர்களுக்கும் எங்களுடைய தோல்பாவை குத்து சார்பாக நன்றி 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 கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். बालू स्क्रीन பேச
ஹலோ வாங்க. வணக்கம். அனைவர்களுக்கும் எங்களுடைய நாட்டுப்புற கிராமிய கலையான தோல்பாவை கூத்து சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவ்வளோ நேரம் பேக்ரவுண்டில் மீசிங் அடித்த என்னுடைய தம்பி முத்துமுருகன். அடுத்ததாக இந்த பேக்கில் பாடல்கள் பாடியது என்னுடைய மனைவி ராதா. அடுத்ததாக பேக்ரவுண்டில், ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் படிப்பறிவுகள் கிடையாது, அதனால் இந்த கதையின் முக்கியமான கருத்துக்களை எழுதி படித்து என்னிடம் காதில் சொல்வது, நான் வெளியே சொல்வதற்கு முழு ஒத்துழைப்பாக இருக்க என் தம்பியுடைய அவர்களுக்கு. இந்த கலைக்கு சுமார் ஒரு 6 தலைமுறையாக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் 6வது தலைமுறை. இந்த கலைக்கு முக்கியம் என்னென்னா ஏனென்றால் இந்த கலையில் பார்த்துறதுக்கு நாங்கள் 4 பேர் இருக்கிறோம். உள்ள எத்தனை பேர் பண்ணியிருப்பாங்க, எத்தனை பேர் குரல்கள் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க, இதெல்லாமே வெளியே யாருக்கும் தெரியாது. ஏனென்றால் ஓடும்போது திரை ஓடின மாதிரி இருக்குது, ஆனால் உள்ளுக்கு எத்தனை பேர் குரல் கொடுத்துருக்காங்க, எத்தனை பேர் பேசியிருக்காங்க, எத்தனை பேர் அசைச்சிருக்காங்கன்னு வெளியே தெரியாது. ஆனால் உள்ளுக்கு கொடுப்பது ஒரே நபர் தான். 28 குரல்லேருந்து 31 குரல் மாறும் எங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த படம் மூமெண்ட் எல்லாமே ஒரே நபர் தான். யாருமே பக்கத்தில் இருந்து யாருமே சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. சப்போர்ட்டும் பண்ணாலும் எடுபடாது. ஏன்னா இந்த 2 கை மூமெண்ட்லேயே எல்லா படத்தையும் நாங்கள் அசைச்சு அந்த குரல்கள் மாற்றி கொடுக்கறது. இந்த படம் ஆட்டு தோலில் உருவாக்குனது. இது சுமார் 126 வயசு கூடிய பொம்மைகள் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. ஏன்னா 4 தலைமுறை 5 தலைமுறை கண்ட பொம்மைகள். ஏன்னா இந்த ஆட்டு தோலில் மட்டும்தான் 2 பக்கமும் ஒரு வேறு தெரியும். ஏன்னா அட்டையில் வரைஞ்சோம்னா ஒரு பக்கம் தான் தெரியும், மறுபக்கம் பார்த்தா ஒயிட்டாக தெரியும். இந்த ஆட்டு தோலில் மட்டும்தான் ஒரு பக்கத்தில் வரைஞ்சா 2 பக்கத்துலையும் தெரியுறதுனால அப்போதே ஆட்டு தோலில் வடிவம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வடிவம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, இது கெட்டு போகாது, ஒன்றும் செய்து அழகாக அப்படியே இருக்கும். இன்னொன்று, நான் உங்கள்கிட்ட குரல் மாற்றோன்னே 28 குரலில் இருந்து 31 குரல் மாறணுட்டு. ஆனால் சொல்லலாம், ஆனால் செயல்பாடுக்கு வருமா இல்லையாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. வெளியே சொல்லுவாங்க, 2வது இருக்காதுன்ட்டு. அதே மாதிரி உங்கள் இடம் ஒரு பெண்ணுக்கு 3 குரல் நாங்கள் மாற்றுவோம். 3 குரல்னா ஒரு கோபமாக இருக்கும்போது, குணமாக இருக்கும்போது, பாசமாக இருக்கும்போது. அன்பாக இருந்தால் ஆகா வாங்க ஒரு வாய் சாப்பிடலாமே, வாங்க ஐயா வாங்கண்ணே அப்படிம்பாங்க. ஏடி என்னடி நீ ஒரு குடம் தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் காவல் நிற்கிற, நீ மட்டும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவியாக்கும்? அக்கா ஏன்க்கா இப்படி கோவப்படுறீங்க அப்படின்னுட்டு இது 3 குரல்கள் மாறும். அதே மாதிரி ஒரு வயசானவர்களுக்கு, ஒரு மாணவர்களுக்கு, ஒரு பெரியவர்களுக்கு இப்படி குரல் மாறணும்னா உடன் நாங்கள் மாற்றி எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். இப்போ எப்பா என்னடா செய்கிற நீ? அப்பா எனக்கு டீ வேணும்ப்பா. மகா கொஞ்சம் நின்றுப்பா, தாத்தாவுக்கும் டீ கொடுத்துட்டு உனக்கும் டீ கொடுக்குறேன். ஏடே எனக்கு மட்டும் டீ இல்லையாடே? என்னப்பா பண்ற நீ? என்னடா பண்ற நீ? இப்படி குரல்கள், ஒவ்வொரு குரல்கள் மாறி 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 சுமார் ராமாயணத்தில் மட்டும் 28 குரல்லேருந்து 31 குரல் மாற்றுவோம். 3 மணி நேரம் ஒரே நபர் தான் மூச்சு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இந்த கலைக்கு நாங்கள் அப்படி தான் மூச்சு கொடுத்தோம். என்னுடைய தாத்தா கோபால் ராவுங்கிறவர் சுதந்திரத்தில் நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்கிறார். அதுதான் இன்றைக்கி ஒரு உதாரணத்துக்கு அனுமாருடைய கதையை நான் உங்கள்கிட்ட மத்தியில் காட்டினேன். இதே மாதிரி நாங்கள் பல கதைகளை வச்சுருக்கிறோம். எங்களுடைய வாழ்வாதாரமே இந்த தோல் பாவை கூத்து தான். வேறு எந்த தொழிலுமே எங்களுக்கு கிடையாது. எங்களுக்கு இந்த கல்லூரிக்கு எங்களுக்கு நிகழ்ச்சி தந்த கல்லூரி நிர்வாக தலைவர்களுக்கும் மாணவர் மாணவிகளுக்கும் எங்களுடைய தோல் பாவை கூத்து சார்பாக நன்றி கடந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துள்ளேன். இதுவரை இந்த தோட்பாவை கூத்து நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்த நம்முடைய சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். இந்த கலைஞர்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகின்றது, ஏதாவது ஒரு வகையில் இவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைத்த பொழுது நம்முடைய நிர்வாகத்தினரும் கல்லூரி செயலர் அவர்களும் முதல்வர் அவர்களும் இசைவு தெரிவித்து 5 நிமிடங்களில் அந்த கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டு உடனே இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஆவணம் செய்தார்கள். நிர்வாகத்தினருக்கும் செயலரையா முதல்வர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். கலைமாமணி விருதினை இவர் பெற்றிருந்தாலும் கூட
இன்று இந்த கலைஞர்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. கலையையும் கலைஞர்களையும் பிஎஸ்ஜி கலையறிவியல் கல்லூரி பெரிதும் மதித்துள்ளது, பாராட்டுக்குரியது. அனைவருக்கும் நன்றி. இன்றைய நிகழ்வின் நிறைவாக நாட்டுப்பண். Yeah.